परदेसी वीकेंड शो 1350 AM रेडियो हम सफर ते सुन रहे हो। मैं हाँ तुहाडा होस्ट सुखदेव थापर और साथ दे रहे ने स्टूडियो दे विच राजवीर हुणी और समा हो गया जी सवेर दे 7:43 और सैगमेंट कहानी ते चर्चा हुण शुरू होने जा रही है और साडे नाल इस वक्त लाइन दे उत्ते संदीप जी जुड़ चुके ने जी। संदीप जी प्रोग्राम च जी आया स्वागत जी। बहुत शुक्रिया सुखदेव भाजी और ऑन द एयर करते हैं। सत श्री अकाल संदीप, सॉरी तुहानू ऑन द एयर नहीं सीगे तुसी पहला। जी बहुत शुक्रिया और सारे नू मेरे वालों बहुत ही प्यार भरी सतिकार भरी सत श्री अकाल जी। ते मैं आस करदी हां जी सारे ठीक होणगे ते बिल्कुल अज भी एक बहुत सोहनी कहानी लेके आए हैं जिहड़ी कि अज दे हालातां दे उत्ते ढुकदी है। सो अज दी जिहड़ी इस पहला तुसी कहानी शुरू करो जी। कल तुसी अद्धे टाइम दे विच छुट्टी लैके भज गए सी है ना जी। ते मैं ना फिर ऑनलाइन तुहाडी वीडियो देखी अज सवेरे सवेरे जदों मैं उठ के आन लगी सी ना इधर शो ते तां मैं देखिया कि संदीप है तैयार श्यार हो के कोई पार्टी इंजॉय कर रहे सी। मैनूं लगदा तुसी विआह ते जाके आए हो। बिल्कुल तुसीं सही गैस कीता क्योंकि जिहड़ा ये सीजन है ना इस वक्त पंजाब दे विच भारत दे विच असीं कह लईए कि विआह शादियां वाला सीजन है ते पूरे जोरा शोरां दे नाल इस वक्त इत्थे जिहड़े विआह शादियां हो रहे ने और काफी सारी पार्टीज हो रही ने। सो माहौल उदां दा बनिया होया है। सो इस करके बिल्कुल फिर मैं क्या फिर असीं पिछे क्यों रहिए, असीं भी तैयार श्यार होके इंजॉय करिए। अच्छा संदीप, विआह दे विच तुसीं पपाया बर्फी या फिर तुसीं बॉन्डमिटा बर्फी खाधी होवे? नहीं पपाया बर्फी। संदीप दी चुप दस रही है भी इन्हां नूं आ बर्फी दा किते नाम भी नहीं सुनिया। संदीप ये तो फिर तुहानूं कैनेडा आना पैना। स्वीट महल वाले ही तैयार करते हैं जिहड़े कि 680 रैक्सडेल बुलेवार्ड इटोबिको दे विच ने। खवाना मेरी जिम्मेवारी है, तुसीं बस आ जिओ। सो 680 रैक्सडेल बुलेवार्ड इटोबिको दे विच स्वीट महल वाले पपाया बर्फी ते बॉर्नविटा बर्फी अमेजिंग अमेजिंग आइटम। एक बारी ट्राई जरूर करियो। स्वीट महल वाले का नंबर जो तुसीं ये मिठाइयां ऑर्डर करनियां ने वैसे तो जाके भी मिल जाएगी तुहानूं 416 679 9191 4166799191 ते कॉल करके तुसीं ये मिठाइयां लैके आ सकते अपने घर नूं। ते मिठा तो एन परफेक्ट, मतलब एक बारी खा ली तो फिर तुसीं स्वाद नहीं भुल्लोगे इहदा। ते संदीप नैक्सट टाइम जो तुसीं आओगे तो जरूर खवावांगे तुहानूं। ते हुण आपां करिए अपनी स्टोरी जी। बिल्कुल और जिहड़े साडी जी 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 संदीप बोलो। बिल्कुल जिद्दां बर्फियां दा नाम लै रहे सी ना ते पपाया बर्फी और वाकई में तो ना सुन के मुंह च पानी आ गया। ते स्वाद किदां दा होऊगा हुण दिल कर रहा कि फटाफट खाधी जावे तुहाडे कोल आके। चलो जी हुण तां फिर सदना पैना करोना नूं जाण दिओ ते संदीप हुणां नूं कहानी आपां स्टूडियो च बैठ के जिहड़ा जी एक दिन आपां इत्थों जिहड़ा टैलीकास्ट करांगे इस स्टूडियो दे विच। सो चलो ये भी तुहाडे नाल वादा रह गया जी। थैंक यू। ते लो जी फिर इस कहानी सैगमेंट दे साडे स्पॉन्सर ने जी मैट्रो काउंटर टॉप इंक तो बिट्टू धालीवाल ते गुरविंदर बाजवा जी। कहंदे आ कि किसी तरह दी भी ग्रेनाइट तुसीं कंस्ट्रक्शन दे विच तुसीं चाहे वाशरूम बनाउणा, किचन बनाउणी है, जां फिर नवां ऑफिस तुसीं बनवाउणा है ते होलसेल प्राइस ते खुद इंस्टॉलर ने जी इन्हां कोल। सो इन्हां बाईआं ने तुसीं फोन कर लेना 647 533 2084 ते नाल ही मैगनम किचन वाले भी इस सैगमेंट दे साडे खास स्पॉन्सर ने जी। किचन किसी तरह की भी बनाउणी है और हाई एंड किचन बनाउणी है जां फिर तुसीं अपने बजट च बनाना चाहुंदे तो हरजीत गिल जां फिर अवतार तिवाड़ा जी हुणां नूं 416 804 0946 दे उत्ते तुसीं संपर्क कर लेना। ते वन टच कम्यूनीकेशन इस कहानी दे भी स्पॉन्सर ने जी 905 203 36 36 ते सरदार लखवीर सिंह जी रंधावा। अगर तुसीं लाइसेंस रीयल स्टेट च लेना है हाले तक जां फिर ले लिया है तो एक वधिया मैंटर चाहिदा जी तो तुसीं इन्हां नूं ज्वाइन कर सकदे हो। 416 399 80 67 दे सहयोग दे नाल पेश है संदीप हुणां दी जुबानी एक कहानी। ते लो जी फिर आपां करदे हां शुरू जी। संदीप जी अज दी कहानी जिसका सिरलेख है क्यों चली गई ते कहानी दे लेखक हैं अनमोल कौर जी। पेश है जी अज दी कहानी। अज मैनू पूरे 15 साल हो गए ने कनेडा आई नूं। बिंदी ने ब्रेडां वाली ट्रे ओवन दे विचों कढदी ने आख्या, इन्हां 15 सालां विच तू पंजाब किन्नी वारी गई है? बेकरी विच नाल ही काम करदी गिंदड़ ने पुछया। पहला तो हर साल ही दौड़ जाती सी विआह कराउण दे चाह नाल, पर विआह विचारी दा अजे तक नहीं होया। ये कह के कोल खलोती निम्मो खिड़खिड़ा के हस पई। निम्मो दा हासा सुन के बिंदी दा दिल करे कि बन्ना नाल भरी ट्रे ही उसदे सिर विच मारे। फिर भी अपने गुस्से नूं लुकाउंदी होई चुप ही रही। बिंदी जदों
ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਦੇ ਕੋਲ ਵਿਆਹ ਕਰਾਉਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ 1-2 ਸਾਲ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਬਿੰਦੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਾਊ ਕੁੜੀ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਮੰਨ ਵੀ ਜਾਂਦੀ। ਜਦੋਂ ਉਸਦੇ ਮਾਸੀ ਮਾਸੜ ਜੀ ਕੈਨੇਡਾ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤ ਕੋਲ ਆਏ ਸਨ, ਉਸਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੀ ਧੀ ਬਣਾ ਕੇ ਨਾਲ ਲਿਆਏ ਸਨ। ਬਹੁਤ ਚਿਰ ਉਹ ਆਪਣੇ ਮਾਸੀ ਮਾਸੜ ਜੀ ਨੂੰ ਹੀ ਆਪਣੇ ਮੰਮੀ ਡੈਡੀ ਦੱਸਦੀ ਰਹੀ। ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਉਸਦੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹੀ ਨੇ। ਬਹੁਤ ਦੇਰ ਤੋਂ ਬਿੰਦੀ 2-2 ਸ਼ਿਫਟਾਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ। ਆਪਣੇ ਖਰਚੇ ਜੋਗੇ ਪੈਸੇ ਕੋਲ ਰੱਖ ਕੇ ਬਾਕੀ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿੰਦੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਮਾਸੀ ਮਾਸੜ ਕੋਲ ਰਹਿਣ ਕਰਕੇ ਖਰਚਾ ਵੀ ਬਹੁਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦਾ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਤੋਂ ਹੀ ਕਿਸੇ ਕੁੜੀ ਨਾਲ ਬੇਸਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੀ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਬਿੰਦੀ ਦੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਤਾਂ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ, ਬਿੰਦੀ ਮਿੱਠੀ ਪਿਆਰੀ ਹੋ ਕੇ ਮਾਸੀ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ, ਤੇਰੇ ਪੈਸੇ ਤਾਂ ਬਚੇ ਰਹਿੰਦੇ। ਬੀਬੀ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਮਾਸੜ ਜੀ ਆਪਣੇ ਭਤੀਜੇ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਪੁੱਤ, ਲਾਰਾ ਲਾਈ ਜਾਈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਆਪਣਾ ਮਤਲਬ ਕੱਢਣ ਵਾਲੇ ਬਣੀਦਾ ਆ। ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਅੱਛਾ ਚੱਲ ਛੱਡ ਮਾਸੜ ਨੂੰ, ਅਸੀਂ ਤੇਰੇ ਲਈ ਡਾਕਟਰ ਜਾਂ ਵਕੀਲ ਮੁੰਡਾ ਲੱਭਾਂਗੇ। ਐਤਕੀ ਪੈਸੇ ਛੇਤੀ ਭੇਜ ਦੇਈਂ, ਤੇਰੇ ਵੀਰੇ ਜਿੰਦੂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਦੇ ਲਈ ਹੋਸਟਲ 'ਚ ਪਾਉਣਾ ਆ। ਪਿੰਦੀ ਦੇ ਪੈਸੇ ਨਾਲ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਸੋਹਣਾ ਘਰ ਬਣ ਗਿਆ, ਟਰੈਕਟਰ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਭਰਾ ਵੀ ਹੋਸਟਲ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਦਾ, ਘੱਟ ਤੇ ਮौज ਮਸਤੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰਦਾ। ਅਜੇ ਵੀ ਬਿੰਦੀ ਆਪਣੇ ਨਾਲੋਂ ਆਪਣੇ ਮਾਪਿਆਂ ਦਾ ਫਿਕਰ ਵੱਧ ਕਰਦੀ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਉਸ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਇੱਕ ਦੂਜੀ ਨੂੰ ਗੁੱਝੀਆਂ ਟਿਚਰਾਂ ਕਰਦੀਆਂ ਤਾਂ ਉਸਦਾ ਵੀ ਦਿਲ ਵਿਆਹ ਕਰਾਉਣ ਨੂੰ ਕਰਦਾ। ਗਿੰਦਰ ਉਸਦਾ ਮੂੰਹ ਦੇਖ ਕੇ ਇਹ ਭੇਦ ਸਮਝ ਜਾਂਦੀ ਤੇ ਕਹਿ ਦਿੰਦੀ, ਬਿੰਦੀ ਆਪਣੇ ਘਰਦਿਆਂ ਤੋਂ ਵਿਆਹ ਦੀ ਆਸ ਲਾ ਛੱਡ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਤੂੰ ਸੋਨੇ ਦਾ ਆਂਡਾ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਮੁਰਗੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਸਹਿਜੇ ਕਿਤੇ ਤੇਰਾ ਵਿਆਹ ਨਾ ਕੀਤਾ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਬਥੇਰਾ ਕਿਹਾ। ਨਿੰਮੋ ਨੇ ਆਪਣਾ ਦਾ ਦੱਸਿਆ। ਮੇਰਾ ਭਰਾ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਮੰਗਾਲਾ, ਅਸੀਂ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਘਰ ਲੈ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਐਸ਼ ਕਰਿਓ। ਪਰ ਇਹ ਕੰਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਧਰਦੀ, ਮਾਪਿਆਂ ਦੀ ਆਸ ਤੇ ਬੈਠੀ ਨੇ ਬੁੱਢੀ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਦੀਦੀ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਘਰਦਿਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਾ ਕਰਿਆ ਕਰੋ, ਕਦੀ ਮਾਪੇ ਵੀ ਕਮਾਪੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਕੁੜੀ ਬੋਲੀ, ਭੋਲੀਏ ਭੈਣੇ ਮੇਰੀਏ, ਇਹ ਕਲਯੁੱਗ ਆ, ਮਤਲਬ ਦੀ ਖਾਤਰ ਬਥੇਰੇ ਮਾਪੇ ਕੁਮਾਪੇ ਹੁੰਦੇ ਦੇਖਿਆ। ਅੱਗੇ ਤਾਂ ਸਹੁਰੇ ਨੂੰਹਾਂ ਦੇ ਦਾਜ ਦੇ ਲਾਲਚੀ ਸੁਣਦੇ ਸਾਂ, ਹੁਣ ਕਈ ਮਾਪੇ ਧੀਆਂ ਦੀ ਕਮਾਈ ਦੇ ਲਾਲਚੀ ਹੋ ਗਏ। ਨਿੰਮੋ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੀ ਸੋਚ ਦੱਸੀ। ਬਿੰਦੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਅਣਸੁਣੀਆਂ ਕਰਦੀ ਲਗਾਤਾਰ ਕੰਮ ਕਰ ਗਈ। ਕਾਫੀ ਚਿਰ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਕਰਕੇ ਭਾਵੇਂ ਉਸਦੇ ਰਹਿਣ ਸਹਿਣ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਇਆ, ਪਰ ਵਿਚਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤਾ ਅੰਤਰ ਆ ਹੀ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਉਸਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਤੋਂ ਸਿੱਧਾ ਹੀ ਪੁੱਛ ਲਿਆ, ਬੀਬੀ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਵਿਆਹ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਸੋਚਿਆ ਜਾਂ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਆਪ ਹੀ? ਨਾ ਨਾ ਪੁੱਤ, ਚੰਗੇ ਘਰ ਦੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੀਆਂ। ਮਾਂ ਨੇ ਪੂਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ, ਵਿਆਹ ਤਾਂ ਤੇਰਾ ਅਸੀਂ ਗੱਜ ਵੱਜ ਕੇ ਕਰਾਂਗੇ, ਬਸ ਧੀਰਜ ਰੱਖ ਜਰਾ। ਧੀਰਜ ਰੱਖਦੀ ਬਿੰਦੀ ਕੰਮ ਤੋਂ ਛੁੱਟੀ ਵੀ ਘੱਟ ਹੀ ਕਰਦੀ। ਸਮੇਂ ਤੇ ਥਕਾਵਟ ਨੇ ਉਸ ਚਿਹਰੇ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਰਹਿਣ ਦਿੱਤੀ। ਉਸਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦੁਆਲੇ ਕਾਲੇ ਘੇਰੇ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪਏ ਸਨ ਤੇ ਮੂੰਹ ਉੱਪਰ ਵੀ ਛਾਈਆਂ ਪੈਣ ਲੱਗ ਪਈਆਂ। ਕਦੀ ਇਹ ਸੋਚ ਉਸ ਤੇ ਭਾਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਕਿ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਠੀਕ ਹਨ, ਉਸਦੇ ਮਾਪੇ ਉਹਦੀ ਕਮਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਲਾਲਚੀ ਬਣ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਕੰਮ ਤੇ ਪਹੁੰਚੀ ਬਿੰਦੀ ਨੂੰ ਗਿੰਦਰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ, ਤੈਨੂੰ ਆਖਰੀ ਵਾਰ ਰਿਸ਼ਤੇ ਲਈ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ ਆ, ਮੇਰੀ ਭੂਆ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਰਿਫਿਊਜੀ ਆਇਆ ਏ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਚੰਗਾ ਏ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਨਿਗਾਹ ਤਾਂ ਮਾਰ ਲੈ। ਅੱਛਾ ਚੱਲ ਕਰ ਲੈ ਗੱਲ ਆਪਣੀ ਭੂਆ ਦੇ ਮੁੰਡੇ ਨਾਲ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਬਿੰਦੀ ਦੇ ਮੂੰਹੋਂ ਕਿਵੇਂ ਨਿਕਲ ਗਿਆ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਸਦੀ ਢਲਦੀ ਉਮਰ ਆਪ ਹੀ ਬੋਲ ਉੱਠੀ, ਐਤਕੀ ਤੂੰ ਵਿਚੋਲਣ ਬਣ ਹੀ ਜਾ, ਤੂੰ ਵਿਚੋਲਣ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੀ ਤਾਂ ਬਣ। ਗਿੰਦਰ ਨੇ ਸੋਟੀ ਥਾਂ ਤੇ ਵੱਜੀ ਦੇਖ ਕੇ ਕਿਹਾ, ਤੂੰ ਦੱਸ ਕਦੋਂ ਮਿਲਾਵਾਂ ਆਪਣੇ ਹੀਰੋ ਵਰਗੇ ਭਰਾ ਨਾਲ? ਆਉਂਦੇ ਵੀਕਐਂਡ ਤੇ ਕਰ ਲਈਏ ਮੁਲਾਕਾਤ। ਠੀਕ ਆ, ਤੂੰ 1 ਵਜੇ ਸਾਡੇ ਘਰ ਆ ਜਾਵੀਂ। ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਘਰ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ, ਤੂੰ ਉਸਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮੇਰੀ ਬੇਸਮੈਂਟ ਵਿੱਚ 1 ਵਜੇ ਆ ਜਾਵੀਂ। ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਆ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਗਿੰਦਰ ਤਾਂ ਹਰ ਗੱਲ ਖੁਸ਼ੀ ਨਾਲ ਮੰਨ ਰਹੀ ਸੀ ਤਾਂ ਜੋ ਉਸਦੀ ਭੂਆ ਦਾ ਪੁੱਤ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫ੍ਰੀ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਗਿੰਦਰ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਬਿੰਦੀ ਦੀ ਬੇਸਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਜਾ ਪਹੁੰਚੀ। ਬਿੰਦੀ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹਿੰਦੀ ਕੁੜੀ ਨੇ ਹੀ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੋਲ੍ਹਿਆ। ਬਿੰਦੀ ਸੰਗਦੀ ਜਿਹੀ ਕਮਰੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆਈ। ਮੁੰਡਾ ਉਸਨੂੰ ਬਣਦਾ ਤਣਦਾ ਲੱਗਿਆ। ਸਮੋਸੇ ਤੇ ਬਰਫੀ ਦੀਆਂ ਪਲੇਟਾਂ ਮੇਜ਼ ਦੇ ਉੱਪਰ ਰੱਖ ਕੇ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਬੁਲਾ ਕੇ ਕੁਰਸੀ ਤੇ ਬੈਠ ਗਈ। ਗਿੰਦਰ ਨੇ ਗੱਲ ਤੋਰੀ, ਭਾਈ ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਮਣੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਹੀ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੀ ਪੁੱਛ ਪੜਤਾਲ ਕਰ ਲਵੋ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੇ ਕਾਲਜ 'ਚ ਪੜ੍ਹੇ ਹੋ? ਮੁੰਡੇ ਨੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ। ਮੈਂ ਤਾਂ 10ਵੀਂ ਤੱਕ ਹੀ ਪੜ੍ਹੀ ਆ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਰ 2-4 ਰਸਮੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਮੁੰਡਾ 3 ਸਾਲ ਬਿੰਦੀ ਤੋਂ ਛੋਟਾ ਹੈ।
ਚਾਹ ਪਾਣੀ ਪੀਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੂਠੇ ਭਾਂਡੇ ਚੁੱਕ ਕੇ ਬਿੰਦੀ ਕਿਚਨ ਵਿੱਚ ਚਲੀ ਗਈ। ਉਸਦੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁੰਡੇ ਨੇ ਹੌਲੀ ਜਿਹੀ ਗਿੰਦਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਭੈਣ ਕੁੜੀ ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੀ ਆ, ਜਿੰਨੀ ਉਮਰ ਤੂੰ ਦੱਸਦੀ ਆ ਉਸ ਤੋਂ ਉਹ ਕਾਫੀ ਵੱਡੀ ਲੱਗਦੀ ਆ। ਤੂੰ ਉਮਰ ਦੇਖਣੀ ਆ ਜਾਂ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਪੱਕਾ ਹੋਣਾ ਆ? ਇਹ ਵੀ ਠੀਕ ਆ, ਫਿਰ ਤੂੰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਬਾਕੀ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਦੇਖੀ ਜਾਊਗੀ, ਬਿੰਦੀ ਨੂੰ ਗਿੰਦਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ। ਕੁੱਕੂ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਲਈ ਤਾਂ ਸਭ ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਤੂੰ ਦੱਸ, ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ ਆ। ਹਾਂ ਭਾਈ, ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰ ਦੇਵੀਂ, ਉਹ ਭੂਆ ਦੇ ਪਿੰਡ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੀ ਤਸੱਲੀ ਕਰ ਲੈਣ। ਤਸੱਲੀ ਦੀ ਤਾਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ ਭਈ ਇੱਕ ਵਾਰੀ। ਮੈਂ ਸਮਝ ਗਈ ਗੱਲ ਤੇਰੀ, ਗਿੰਦਰ ਨੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਟੋਕਦੇ ਕਿਹਾ। ਏਦਾਂ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਮਾਪਿਆਂ ਦੀ ਸਲਾਹ ਵੀ ਤਾਂ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਵੈਸੇ ਅਗਲੇ ਮਹੀਨੇ ਮੈਂ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਜਾ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਬਿੰਦੀ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹਿੰਦੀ ਬੇਸਮੈਂਟ ਵਾਲੀ ਕੁੜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੰਡ ਜਾ ਕੇ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਦੱਸ ਦੇਵਾਂਗੀ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੰਗਾ ਲੱਗੇ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰ ਲੈਣਾ। ਜਿੰਦਰ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਛੇਤੀ ਦੱਸ ਦਿਓ। ਛੇਤੀ ਹੀ ਗਿੰਦਰ ਕੁੱਕੂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚਲੀ ਗਈ। ਬਿੰਦੀ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਤੋਂ ਮੁੰਡਾ ਚੰਗਾ ਲੱਗਾ ਸੀ, ਪਰ ਵਿੱਚੋਂ ਉਸਦਾ ਮਨ ਡਰਦਾ ਵੀ ਸੀ, ਕੋਈ ਧੋਖਾ ਹੀ ਨਾ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਗਿੰਦਰ ਨੇ ਉਸਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਅਜੇ ਕੰਮ ਤੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਨਾ ਕਰੇ। ਭਾਵੇਂ ਗਿੰਦਰ ਨੇ ਮਨਾ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ, ਫਿਰ ਵੀ ਬਿੰਦੀ ਨੇ ਸੀਤੋ ਨੂੰ ਸਭ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆਪਣਾ ਸ਼ੱਕ ਵੀ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤਾ। ਸੀਤੋ, ਮੁੰਡਾ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਤਾਂ ਚੰਗਾ ਲੱਗਾ, ਹੋਰ ਨਾ ਪੱਕਾ ਹੋ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਧੋਖਾ ਦੇ ਜਾਵੇ ਕਿਤੇ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ, ਸੀਤੋ ਨੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ। ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਕਿੰਨੇ ਮੁੰਡੇ ਕੁੜੀਆਂ ਇੱਧਰ ਆਉਣ ਦੀ ਖਾਤਰ ਖੁਸ਼ੀ-ਖੁਸ਼ੀ ਵਿਆਹ ਕਰ ਲੈਣਗੇ। ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ, ਕਈ ਫਿਰ ਇੱਧਰ ਆ ਕੇ ਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਇੱਧਰ ਆ ਕੇ ਫਿਰ ਉਹ ਸ਼ਕਲਾਂ, ਉਮਰਾਂ ਤੇ ਰੰਗ ਰੂਪ ਨੂੰ ਘੋਖਣ ਲੱਗ ਪੈਣਗੇ। ਬਿੰਦੀ ਨੇ ਨਾਲ ਹੀ ਬ੍ਰੈਡ ਵਾਲੀ ਰੈਕ ਨੂੰ ਐਡੀ ਜ਼ੋਰ ਦੀ ਧੱਕੇ ਪਰੇ ਕੀਤਾ ਜਿਵੇਂ ਧੋਖਾ ਦੇਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਗੁੱਸਾ ਰੈਕ ਤੇ ਲਾਇਆ ਹੋਵੇ। ਤੈਨੂੰ ਆਪਣਾ ਘਰ ਵਸਾਉਣ ਲਈ ਰਿਸਕ ਤਾਂ ਲੈਣਾ ਹੀ ਪੈਣਾ ਆ, ਸੀਤੋ ਨੇ ਬ੍ਰੈਡਾਂ ਵਾਲੀ ਓਵਨ ਦੀ ਬਟਨ ਦਬਾਉਂਦੀ ਹੋਈ ਨੇ ਕਿਹਾ। ਵੈਸੇ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇ ਬਹੁਤੇ ਵਿਆਹਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਿਸਕ ਹੁੰਦਾ, ਤੇਰੀ ਤਾਂ ਉਮਰ ਹੀ। ਬਾਕੀ ਗੱਲ ਸੀਤੋ ਨੇ ਮੂੰਹ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰੱਖ ਲਈ, ਜਿਵੇਂ ਉਸਨੂੰ ਡਰ ਹੋਵੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਮਰ ਕਹਿਣ ਤੇ ਬਿੰਦੀ ਗੁੱਸਾ ਹੀ ਨਾ ਕਰ ਲਵੇ। ਗੱਲ ਪਲਟਾਉਣ ਲਈ ਉਸਨੇ ਫਿਰ ਕਿਹਾ, ਚੱਲ ਤੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਗੱਲ ਦੀ ਵਰੀ ਨਾ ਕਰ, ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਘਰਦਿਆਂ ਦੀ ਸਲਾਹ ਜ਼ਰੂਰ ਲੈ ਲਈ। ਐਤਕੀ ਤਾਂ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਨਾ ਵੀ ਕਰਨ, ਪਰ ਮੈਂ ਹਾਂ ਹੀ ਕਰ ਦੇਣੀ ਆ, ਬਿੰਦੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮਨ ਹੀ ਬਨ ਕਿਹਾ। ਬਥੇਰੀ ਵਾਰੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ, ਹੋਰ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਢੀਠ ਬਣੀ ਜਾਵਾਂ। ਉਹੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਜਦੋਂ ਬਿੰਦੀ ਨੇ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਘਰਦਿਆਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਸ਼ਹਿਰ ਕੋਠੀ ਬਣਾਉਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਆ। ਸਾਡਾ ਖਿਆਲ ਸੀਗਾ ਕਿ ਕੋਠੀ ਪੂਰੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਤੇਰੇ ਲਈ ਵਧੀਆ ਰਿਸ਼ਤਾ ਲੱਭ ਕੇ ਨਵੀਂ ਕੋਠੀ ਵਿੱਚ ਤੇਰਾ ਵਿਆਹ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਹ ਗੱਲ ਸੁਣ ਕੇ ਬਿੰਦੀ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਗੁੱਸਾ ਆਇਆ ਕਿ ਉਸਨੇ ਹੌਲੀ ਜਿਹੀ ਸਿਰਫ ਇਹੀ ਕਿਹਾ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਕੋਠੀ ਪੂਰੀ ਕਰ ਲਓ, ਬਾਕੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਫਿਰ ਕਿਤੇ ਕਰ ਲਵਾਂਗੀ। ਨਾਲ ਹੀ ਉਸਨੇ ਫੋਨ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ। ਬਿੰਦੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲੋਂ ਗੱਲ ਬਣਾ ਕੇ ਗਿੰਦਰ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਘਰਦਿਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਤੇਰੀ ਮਰਜ਼ੀ ਤੂੰ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਕਰ। ਅੰਨਾ ਕੀ ਭਾਲੇ ਦੋ ਅੱਖਾਂ। ਗਿੰਦਰ ਨੇ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਨੱਠ ਭੱਜ ਕਰਕੇ 2-4 ਬੰਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਸੱਦ ਕੇ ਬਿੰਦੀ ਦਾ ਤੇ ਕੁੱਕੂ ਦਾ ਵਿਆਹ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤਾ। ਥੋੜਾ ਚਿਰ ਤਾਂ ਵਿਆਹ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਚੱਲਿਆ, ਪਰ ਜਿਉਂ ਹੀ ਕੁੱਕੂ ਪੱਕਾ ਹੋਇਆ ਤਿਉਂ ਹੀ ਉਸਨੂੰ ਕੈਨੇਡਾ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਬਿੰਦੀ ਭਾਵੇਂ ਉਸ ਤੋਂ 3 ਸਾਲ ਵੱਡੀ ਸੀ, ਪਰ ਉਸਨੂੰ 10 ਸਾਲ ਵੱਡੀ ਲੱਗਣ ਲੱਗੀ। ਬਿੰਦੀ ਬਾਹਰ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਆ ਕੇ ਘਰ ਦਾ ਵੀ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਕਰੇ, ਕੁੱਕੂ ਪਾਣੀ ਦਾ ਗਲਾਸ ਵੀ ਆਪ ਨਾ ਭਰੇ, ਪਰ ਬਿੰਦੀ ਨੇ ਫਿਰ ਵੀ ਆਪਣਾ ਘਰ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਲਈ ਪੂਰਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ। ਕੁੱਕੂ ਨੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵਿੱਚ ਇਰਾਦਾ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਬਿੰਦੀ ਨੂੰ ਤਲਾਕ ਦੇ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਹਲਕੀ ਜਿਹੀ ਸੋਹਣੀ ਸੁਨੱਖੀ ਕੁੜੀ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗਾ। ਬਿੰਦੀ ਨੇ ਗਿੰਦਰ ਕੋਲ ਵੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕੀਤੀ ਕਿ ਕੁੱਕੂ ਉਸਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਵਜ੍ਹਾ ਤੰਗ ਕਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਗਿੰਦਰ ਨੇ 2-4 ਵਾਰੀ ਗੱਲ ਕੁੱਕੂ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਵੀ, ਪਰ ਉਸ ਤੇ ਕੋਈ ਅਸਰ ਨਾ ਹੋਇਆ। ਅਗਲੀ ਵਾਰ ਬਿੰਦੀ ਨੇ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਉਸਨੇ ਸਾਫ਼ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ, ਭਾਈ ਮੈਂ ਹੁਣ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹਾਂ, ਇਹ ਤਾਂ ਕੁੱਕੂ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਆ, ਉਸਨੇ ਕੀ ਕਰਨਾ ਆ। ਇਹ ਸੁਣ ਕੇ ਬਿੰਦੀ ਨੂੰ ਗੁੱਸਾ ਚੜ ਗਿਆ। ਭਰੀ ਪੀਤੀ ਗਿੰਦਰ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ, ਜਦੋਂ ਭਰਾ ਨੂੰ ਪੱਕਾ ਕਰਾਉਣਾ ਸੀ ਉਦੋਂ ਕਹਿੰਦੀ ਕਿਹਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਚੱਲੀ ਸੀਗੀ। ਸ਼ੁਕਰ ਕਰ ਤੇਰਾ ਸੰਜੋਗ ਤਾਂ ਮੈਂ ਬਣਾਤਾ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਹੋਰ ਤੈਨੂੰ ਅੱਧ ਬੁੱਢ ਨੂੰ ਕੌਣ ਲੈਣ ਲੱਗਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਤੈਨੂੰ ਅੱਧ ਬੁੱਢ ਦਿਸਦੀ ਆ, ਜਦੋਂ ਮੇਰੇ ਮਗਰ ਰਿਸ਼ਤੇ ਲਈ ਫਿਰਦੀ ਸੀ ਚੇਤਾ ਭੁੱਲ ਗਈ। ਤੂੰ ਹੈ ਜਿਉਂ ਹੂਰ ਪਰੀ, ਤੇਰੇ ਮਗਰ ਫਿਰਦੀ ਸਾਂ, ਮੂੰਹ ਨਾ ਮੱਥਾ ਜਿੰਨ ਭਾੜੋ ਲੱਥਾ। ਕਾਫੀ ਦੇਰ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਨਾਲ ਮੇਣੋ ਮੇਣੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ, ਪਰ ਗੱਲ ਕਿਸੇ ਯਤਨ ਨਾਲ ਸਿਰੇ ਨਾ ਚੜੀ, ਸਗੋਂ ਵਿਗੜੀ ਗਈ। ਕੁੱਕੂ ਛੇਤੀ ਬਿੰਦੀ ਵਾਲੀ ਬੇਸਮੈਂਟ ਛੱਡ ਕੇ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਚਲਾ ਗਿਆ ਤੇ ਬਿੰਦੀ ਨੂੰ ਕੁਝ ਪਤਾ ਨਾ ਲੱਗੇ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਮਦਦ ਲਈ ਕਿਸ ਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰੇ। ਕੰਮ ਤੇ ਜਾਣ ਨੂੰ ਵੀ ਉਸਦਾ ਦਿਲ ਨਾ ਕਰੇ, ਕਿਹੜਾ ਮੂੰਹ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਉਹ ਦੱਸੇ ਕਿ ਉਹਨੇ ਵਿਆਹ ਕਰਵਾ ਲਿਆ। ਪਿਓ ਨੇ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਗੁੱਸੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਅੱਜ ਤੋਂ ਤੂੰ ਸਾਡੇ ਲਈ ਮਰ ਗਈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਤੇਰੇ ਲਈ। ਅਜਿਹਾ ਸਭ ਕੁਝ ਸੋਚਦੀ ਤੇ ਰਾਤ ਰੋਂਦੀ ਵੀ ਉਹ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੀ।
ਇਹਨਾਂ ਸੋਚਾਂ ਵਿੱਚ ਇੰਨੀ ਘਿਰ ਗਈ ਕਿ 4-5 ਦਿਨ ਘਰੋਂ ਬਾਹਰ ਹੀ ਨਾ ਨਿਕਲੀ। ਸਾਹਮਣੇ ਘਰ ਵਾਲੀ ਬੇਸਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਫੀਜੀ ਤੋਂ ਆਈ ਕੁਸ਼ਲਿਆ ਆਂਟੀ ਬਿੰਦੀ ਨੂੰ ਜਾਂਦੀ ਆਉਂਦੀ ਨੂੰ ਦੇਖਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ। ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਾਰੀ ਇੱਕ ਦੂਜੀ ਨੂੰ ਹਾਏ ਬਾਏ ਵੀ ਕਰਦੀਆਂ ਸੀ। ਅੱਜ 5ਵੇਂ ਦਿਨ ਵੀ ਉਸਨੂੰ ਬਿੰਦੀ ਨਾ ਦਿਸੀ ਤਾਂ ਉਸਨੇ ਆ ਬੇਸਮੈਂਟ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੜਕਾਇਆ। ਬਿੰਦੀ ਸੋਫੇ ਤੋਂ ਉੱਠ ਕੇ ਮਸੀਂ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਤੱਕ ਗਈ। ਕੁਸ਼ਲਿਆ ਆਂਟੀ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਉਸਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੀ ਹੋਇਆ। ਉਹ ਆਂਟੀ ਦੇ ਮੋਢੇ ਨਾਲ ਲੱਗ ਕੇ ਉੱਚੀ ਉੱਚੀ ਰੋਣ ਲੱਗ ਪਈ। बात तो बता क्या हुआ? आंटी उसकी पिठ पलोसती बोली। एक तो ये कंट्री भी ऐसा है कि किसी के पास दूसरे की बात पूछने का समय ही नहीं होता। रो मत, मुझे बात तो बता। बिंदी फिर रोंदी रही। जहां ते किसी के घर क्या हो रहा है पड़ोस तक खबर नहीं होती। आंटी फिर आप ही बोली। जब पुलिस की गाड़ी शोर मचाता आता है तभी पता चलता है। ਜਦੋਂ ਬਿੰਦੀ ਦਾ ਰੋਣਾ ਥੰਮਿਆ ਤਾਂ ਉਸਨੇ ਆਪਣੀ ਦੁੱਖ ਭਰੀ ਕਹਾਣੀ ਆਂਟੀ ਨੂੰ ਦੱਸੀ। ਆਂਟੀ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਨਾਲ ਲਾ ਲਿਆ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਬਿੰਦੀ ਨੂੰ ਆਂਟੀ ਡੁੱਬਦੇ ਨੂੰ ਤਿਣਕੇ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਜਾਪੀ। ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਦੋਨੋਂ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਇੰਨੀਆਂ ਹੀਲ ਮੇਲ ਹੋ ਗਈਆਂ ਕਿ ਮਾਂ ਧੀ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਹਿਣ ਲੱਗੀਆਂ। ਦੋਵਾਂ ਨੇ ਸਲਾਹ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਸਾਂਝੀ ਬੇਸਮੈਂਟ ਲੈ ਲਈ। ਬਿੰਦੀ ਦਾ ਬੇਕਰੀ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਨੂੰ ਦਿਲ ਨਾ ਕੀਤਾ। ਆਂਟੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਸ ਨੂੰ ਕੰਮ ਤੇ ਰਖਾ ਲਿਆ। ਕਲਾਸਾਂ ਲਗਾ ਕੇ ਸਿੱਖੀ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਨੂੰ। ਬਿੰਦੀ ਨੂੰ ਇਸ ਕੰਮ ਦੇ ਉੱਪਰ ਬਹੁਤ ਫਾਇਦਾ ਹੋਇਆ। ਕੰਮ ਦੇ ਉੱਪਰ ਗੋਰੇ ਗੋਰੀਆਂ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਬਿੰਦੀ ਖੁੱਲਾ ਖੁੱਲਾ ਮਾਹੌਲ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੀ। ਜੌਨ ਨਾਲ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੀ ਕੁਝ ਘੁਲ ਮਿਲ ਗਈ ਸੀ। ਕੰਮ ਤੋਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਰਾਈਡ ਵੀ ਦਿੰਦਾ। ਬਿੰਦੀ ਜਦੋਂ ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੀ ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਲੋਕੀ ਉਹਦੇ ਵੱਲ ਉਂਗਲਾਂ ਕਰ ਕਰ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋਣ। ਕਈ ਪੰਜਾਬੀ ਮਰਦ ਉਸਨੂੰ ਇੰਜ ਦੇਖਦੇ ਜਿਵੇਂ ਉਸਦੀ ਕੋਈ ਇੱਜ਼ਤ ਹੀ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਜੌਨ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸਦੇ। ਜੌਨ ਉਸਨੂੰ ਪੂਰੀ ਇੱਜ਼ਤ ਦਿੰਦਾ। ਬਿੰਦੀ ਵੀ ਆਪਣਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਾਂ ਜੌਨ ਨਾਲ ਹੀ ਬਿਤਾਉਣ ਲੱਗੀ। कुशल्या आंटी ये सब देख के खुश होंगी पर बिंदी फिर भी समाज तो डरती आंटी नाल गल करती। आंटी गोरे के साथ मुझे देखकर अब तो आप अपने लोग मेनू बिल्कुल भी पसंद नहीं करते होंगे। अपने लोगों ने तुझे दिया ही क्या है? आंटी बोल रही। जब तू दुख में थी किसी ने तेरा बात पूछा? अब तू अपने लोगों के बारे में क्यों सोचती हो? जॉन गोरा है पर तेरा कितना ख्याल करता है? आंटी ये तो मैं भी सोचती हूँ। जॉन बहुत देर से मेरे साथ काम कर रहा है। अच्छा है। इसकी बीवी इसको छोड़कर किसी के साथ भागी। हाँ बिताया था उसने। कुक्कू ने पहला जो बिंदी नूं तलाक दे के पेपर भेजे सन तां बिंदी ने दस्तखत नहीं सन कीते। हुण बिंदी ने आप दस्तखत करके पेपर कुक्कू नूं भेज दिते सी। ਅੱਜ ਬਿੰਦੀ ਦਾ ਜਨਮ ਦਿਨ ਸੀ। ਜੌਨ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਵੇਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਉਹ ਬਿੰਦੀ ਲਈ ਫੁੱਲਾਂ ਦਾ ਗੁਲਦਸਤਾ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ। ਉਸਨੇ ਜਦੋਂ ਬਿੰਦੀ ਨੂੰ ਹੈਪੀ ਬਰਥਡੇ ਟੂ ਯੂ ਕਿਹਾ ਤਾਂ ਬਿੰਦੀ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਹੰਝੂ ਆ ਗਏ। ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਕੋਈ ਉਸਦਾ ਜਨਮ ਦਿਨ ਮਨਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਆਂਟੀ ਤੋਂ ਪੁੱਛ ਕੇ ਜੌਨ ਬਾਹਰ ਉਸਨੂੰ ਖਾਣੇ ਤੇ ਵੀ ਲੈ ਗਿਆ। ਬਿੰਦੀ ਜਦੋਂ ਮੁੜ ਕੇ ਆਈ ਤਾਂ ਆਂਟੀ ਨੇ ਉਸਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ, जॉन के साथ शादी रचा लो। आंटी क्या हो गया है आपको? मैं ठीक कहती हूँ। अब तुझे अपना तो कोई शादी करेगा नहीं। जॉन करेगा? हंसती हुई बिंदी ने कहा। इसके बारे में मैं उससे बात करके रखा है। वो मेरे नाल क्यों ब्याह करेगा? वो बोलदा इंडियन बीवी खाना बहुत अच्छा बनाता है। किचन का सब काम इकल्ले ही कर लेता है। पति की इज्जत भी बहुत करता है और पत्नी की। आंटी ने दिते 2-3 कारण सुन के बिंदी चुप होके शर्मा गई। आंटी ने पता नहीं जॉन नाल की गल कीती। उसने सवेरे ही बेसमेंट का दरवाजा खड़का दिता। बिंदी ने दरवाजा खोलिया तो बिंदी के पैरों विच गोडियां पार होंदा एक छोटी जी मुंदी कढ़ के बोलिया, विल यू मैरी मी? बिंदी ने पीछे मुड़ के आंटी वाल देखा तो मुस्कुरा रही सी। बिंदी का ध्यान फिर अपने वाल चलिया गया। उसनू लगा कि उसके माँ प्यो कुक्कू मासी मासड़ काम करदियां कुड़ियां सब अपने मतलब लिए उसनू वरतन लिए अपने हथियार तिखे कर रहे होण। उसने एकदम कहा यस। जॉन ने लियांदी मुंदी उसकी उंगल विच पा दिती। आंटी ने दोनों नू अपनी बाहां विच लै लिया। जॉन नाल विआह कराउण तो बाद वो अपने पुराने काम ते गई। जॉन दा हाथ फड़ के कुड़ियां दे सामने दी लंघी तां सारियां देखदियां रह गईयां। पर गिंदर बोल उठी, हाँ नी इहने गोरे नाल विआह करवा लिया? हाँ करवा लिया। तू दस तैनू की तकलीफ आ? बिंदी ने पीछे मुड़ के जवाब दिता, तेरी भरा वांग किसी मतलब लिए नहीं करवाया। ये कह के बिंदी अगाह हो तुरी। दूजी बोली, कुड़े गोरा भी देख किदां दा लभ्या। हुण तां आप भी बथेरी निखरी फिरदी आ। बिंदी नूं ये गल्लां सुन के लगा जिस कारण करके वो जान के जॉन नूं उन्हां दे सामने लैके आई सी वो पूरा हो गया। पिछों फिर एक होर आवाज आई, हाँ कुड़े गोरे नाल क्यों चली गई? ये सुन के बिंदी दा दिल कीता कि उच्ची उच्ची बोल के जवाब देवां इस इज्जत ते अणख वाले समाज नूं कि मैं क्यों गई गोरे नाल। पर बिंदी ने इस आवाज की कोई परवाह ना की। जॉन दी बांह फड़ी ब्रेडां वालियां ट्रेयां विचों दी गुजरदी हुई बेकरी विचों
ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਗਏ। ਜੀ ਕਹਾਣੀ ਇੱਥੇ ਖਤਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਸੰਦੀਪ, ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਸਮਾਜ ਦੀ ਉਸ ਨਬਜ਼ ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਜਿਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸ਼ਬਦ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਪੈ ਜਾਣਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਤਰਾਸਦੀਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਸੀਗੀਆਂ ਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਬਰਕਰਾਰ ਨੇ। ਔਰ ਇਸ ਕਹਾਣੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਰੈਕਟਰ ਬਿੰਦੀ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੰਨੀ ਦੇਰ ਉਹਨੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਦੋ ਚਾਰ ਪੁਆਇੰਟ ਨੇ ਮੈਂ ਮੋਟੇ ਤੌਰ ਤੇ ਮੈਂ ਸਾਂਝੇ ਕਰ ਦਵਾਂ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਦੀ ਮਾਸੀ ਮਾਸੜ ਨੇ ਲੈ ਕੇ ਆਂਦਾ, ਅਡੋਪਟ ਕਰਕੇ ਬਾਹਰ ਲੈ ਗਏ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਦਾ ਸਟਿਲ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਬਾਇਓਲੋਜੀਕਲ ਪੇਰੈਂਟਸ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲੁੱਕ ਆਫਟਰ ਉਹ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀਗੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਸਪੋਰਟ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀਗੀ। ਤੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਮਾਪੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਲਾਲਚੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਦੇਖੇ ਨੇ, ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਦੇਖੀਆਂ ਨੇ, ਮੇਰੇ ਸਰੋਤਿਆਂ ਨੇ ਵੀ ਦੇਖੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਆਲਾ ਦੁਆਲਾ, ਕਿ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਅੱਜ ਵੀ ਕੇਸ ਨੇ ਜਦੋਂ ਧੀਆਂ ਨੂੰ ਜਾਂ ਬੱਚੇ ਕੋਈ ਵੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਪਿੱਛੇ ਬੈਠਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਲਾਲਚ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਪੈਸੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਦੋ ਜੌਬਾਂ ਕਰਕੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਬਿਲਕੁਲ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉਮਰ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਮਰ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਿਆਹ ਸ਼ਾਦੀ ਜਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮਕਾਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਆ। ਸੋ ਬਿੰਦੀ ਦੀ ਉਮਰ ਕੰਮ ਕਰਦਿਆਂ ਲੰਘ ਗਈ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਉਹ ਫੋਨ ਕਰਦੀ ਆਪਣੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਨੂੰ ਤੇ ਉਹ ਇਹੀ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਬਹਾਨਾ ਲਾ ਕੇ ਸਾਲ 2 ਸਾਲ ਤੱਕ ਤੇਰਾ ਵਿਆਹ ਕਰਦੇ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਲਚ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਉਹ ਪੈਸੇ ਲੈ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲੀ ਸਟਰੋਂਗ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। ਸੋ ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਹ ਬੜਾ ਪੁਆਇੰਟ ਆ। ਉਹ ਅੱਜ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਧੀਆਂ ਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਬਾਹਰ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਭੇਜੋ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਪੋਰਟ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਸੋ ਨੰਬਰ 1 ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਮੇਨ ਚੀਜ਼ ਸੀਗੀ। ਔਰ ਦੂਸਰਾ, ਜਦੋਂ ਉਮਰ ਉਹਦੀ ਲੰਘ ਗਈ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚਲੋ ਕਈ ਵਾਰੀ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਸਰਾਊਂਡਿੰਗ ਜਿਹੜੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਜਾਂ ਦੋਸਤ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਵਿਆਹ ਵੀ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਦੌਰ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਜਦੋਂ ਰਿਫਿਊਜੀ ਅੱਜ ਤੋਂ 25 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਥੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲਾਂ ਮੈਂ ਦੇਖੀਆਂ ਨੇ ਖੁਦ। ਮੁੰਡੇ ਜਦੋਂ ਪੱਕੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਰਿਫਿਊਜੀ ਆਏ ਨੇ, ਕੋਈ ਸਟੇਟਸ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ, ਇੱਥੇ ਧੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿਆਹ ਕੀਤਾ। ਚਲੋ ਸਾਡੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ PR ਲੈ ਲਈ ਉਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ ਬਦਲ ਗਏ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਾਈਵੋਰਸ ਕਰਕੇ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ। ਕਈਆਂ ਦੇ ਤਾਂ ਬੱਚੇ ਵੀ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਏ ਸੀਗੇ, ਤਾਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦੁਖਾਂਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਖੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਕਹੂੰਗਾ ਕਿ ਉਸਨੇ ਗੋਰੇ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕਰਾਇਆ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਇਆ ਵੀ ਜਿੱਥੇ ਹੁਣ ਮੇਰੀ ਖੁਸ਼ੀ ਆ, ਉਹਨੇ ਜਿਹੜੀ ਫਸਟ ਪ੍ਰਾਇਓਰਟੀ ਆ ਆਪਣੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਵਧੀਆ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਜੇ ਉਹਨੇ ਵਿਆਹ ਉਸ ਆਦਮੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੀ ਕੇਅਰ ਕਰਦਾ ਸੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕਰਵਾ ਵੀ ਲਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਡੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਆ ਉਸ ਨੂੰ ਮਿਹਣੇ ਮਾਰਦੀ ਆ ਕਿ ਆਹ ਦੇਖੋ ਇਹਨੇ ਤਾਂ ਗੋਰੇ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕਰਾ ਲਿਆ, ਇਹਨੇ ਤਾਂ ਦੂਸਰੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕਰਾ ਲਿਆ। ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਇਹ ਕਿਹੜੇ ਦੁਖਾਂਤ ਵਿੱਚੋਂ ਗਏ ਆ, ਜੇ ਉਹਨੇ ਇਹ ਸਟੈਪ ਲਿਆ ਆ ਇਹਦੇ ਕਾਰਨ ਕੀ ਆ, ਇਸ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਸੋ ਮੈਂ ਇਹੀ ਕਹੂੰਗਾ ਕਿ ਅੱਜ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਇੱਕ ਸਹੀ ਸਮਾਜਿਕ ਤਸਵੀਰ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਜੀ ਰਾਜਵੀਰ ਜੀ, ਸਤਿ, ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਸ ਸਟੋਰੀ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕੀਤਾ। ਬਹੁਤ ਹੀ ਖੂਬਸੂਰਤ ਜਿਹੜੀ ਕਹਾਣੀ ਹੈ ਸੰਦੀਪ ਕੌਰ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਨੇ ਤੇ ਇਹ ਸੱਚ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਸਟੋਰੀ ਹੈ ਸੱਚ ਦੇ ਬਹੁਤ 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 ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰੀਬ ਹੈ ਤੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੀ ਹੈ ਇਹ ਵੀ ਦਿਖਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਉੱਪਰੋਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਤੇ ਸਾਫ਼ ਸੁਥਰੇ ਤੇ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰੇ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਗਿੰਦਰ ਸੀਗੀ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਜੀ ਬਿਗਨਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਕੁੜੀ ਦਾ ਵਿਆਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਇਆ ਔਰ ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਸੀ ਕੁਰੀਤੀ ਦਾ ਕਿ ਤੇਰੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਤੈਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਜਾਂ ਤੈਨੂੰ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ਲੀ ਸਪੋਰਟ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਇਸ ਕਰਕੇ ਵਿਆਹ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ। ਸੋ ਆਲਰੇਡੀ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਦਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿ ਕੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਫੀਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ। ਪਰ ਬਿੰਦੀ ਦੀ ਇਹ ਸਿਫਤ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਫਿਰ ਵੀ ਇੰਨੇ ਸਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਮਾ ਕੇ ਪੈਸੇ ਭੇਜਦੀ ਰਹੀ ਤੇ ਮਾਸੀ ਮਾਸੜ ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕਰੈਕਟਰ ਇਹਦੇ ਇਸ ਸਟੋਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਕਲੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਿੰਦੀ ਨੂੰ ਲਿਆਂਦਾ, ਸਪੋਰਟ ਕੀਤਾ, ਕੋਲ ਰੱਖਿਆ, ਪੈਸੇ ਖਰਚਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਇੰਨਾ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਲਿਆ ਗਿਆ, ਹੈ ਨਾ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਨਿੰਮੋ ਦੀ ਤੇ ਜਿੰਦੂ ਦੀ ਤੇ ਕੁੱਕੂ ਦੀ। ਸੋ ਜਿਹੜਾ ਕੁੱਕੂ ਹੈ ਇਸ ਸਟੋਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕੁੱਕੂ ਤੇ ਜਿੰਦਰ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਮੈਂ ਕਹੂੰਗੀ ਇੱਕ ਵਿਲਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰੋਲ ਪਲੇ ਕੀਤਾ ਉਹ ਕੁੱਕੂ ਤੇ ਗਿੰਦਰ ਦਾ।
ਤੇ ਕੁੱਕੂ ਨੂੰ ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦੇਖ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਵੀ ਸੀ ਜੀ, ਉਸਨੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਕੁੜੀ ਦੀ ਉਮਰ ਥੋੜੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਤੇ 10 ਸਾਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਕੰਸਰਨ ਸੀ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਉਹਦਾ ਫੁਲਫਿਲਮੈਂਟ ਹੋ ਗਈ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਨੀਡ ਸੀ ਉਹਦੀ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਬਦਲ ਗਿਆ। ਤੇ ਇਸ ਸਟੋਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਵੱਡਾ ਵਿਲਨ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਗਿੰਦਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸਨੇ ਉਦੋਂ ਹੀ ਕੁੱਕੂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਵੀਰੇ ਤੈਨੂੰ ਪਸੰਦ ਨੀ ਗਾ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਆਪਾਂ ਆਪਾਂ ਹੋਰ ਕੁਛ ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਕੁੜੀ ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ, ਜਾਂ ਤੂੰ ਆਪੇ ਕੋਈ ਕੁੜੀ ਲਾਈਕ ਸਮਥਿੰਗ ਐਲਸ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਕਸੂਰਵਾਰ ਗਿੰਦਰ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੇ ਮਾਪੇ ਬਿੰਦੀ ਦੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਧੀ ਦਾ ਘਰ ਬਸਾਉਣ ਦੀ ਨਹੀਂ ਸੋਚਿਆ ਪਰ ਪੈਸੇ ਬਟੋਰਦੇ ਰਹੇ ਜੀ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਂਟੀ, ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਇੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਦੋਸ਼ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਰੱਬ ਦਾ ਫਰਿਸ਼ਤਾ ਕਹੂੰਗੀ, ਕੁਸ਼ਲਿਆ ਆਂਟੀ, ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਫਰਿਸ਼ਤੇ ਵਾਂਗੂ ਬਿੰਦੀ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਈ, ਤੇ ਫਰਿਸ਼ਤੇ ਵਾਂਗੂ ਬਿੰਦੀ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਈ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕੀਤੀ ਮੈਂਟਲੀ, ਇਮੋਸ਼ਨਲੀ, ਹਨਾ। ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਪੋਰਟ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ, ਆਂਟੀ ਦੀ ਸਪੋਰਟ ਦੇ ਨਾਲ ਜੌਨ ਉਹਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਡਿਸੀਜ਼ਨ ਨੂੰ ਵੀ ਆਂਟੀ ਨੇ ਸਪੋਰਟ ਕੀਤੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਏਦਾਂ ਦੀਆਂ ਚੰਗੀਆਂ ਰੂਹਾਂ ਤੇ ਗਿੰਦਰ ਵਰਗੀਆਂ ਮਾੜੀਆਂ ਰੂਹਾਂ ਵੀ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਜੀ। ਸੋ ਜੌਨ ਤੇ ਕੁਸ਼ਲਿਆ ਵਰਗੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਇਹ ਸਮਾਜ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਜਿਉਂਦਾ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਕਦਰਾਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਕਰਕੇ ਇਹ ਸਮਾਜ ਜਿਉਂਦਾ। ਤੇ ਜੇ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਕੁਰੀਤੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਗਿੰਦਰ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਨਿੰਮੋ ਵੀ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਹੋਰ ਲੋਕ ਜਿਹੜਾ ਮਜ਼ਾਕ ਉਡਾਉਂਦੇ ਸੀ ਉਸ ਕੁੜੀ ਦਾ, ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਜਿਹੜੇ ਕਰੈਕਟਰ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਨੇਗੇ, ਪਰ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਜਿਉਣ ਦਾ ਬਲ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਜੇ ਉਹ ਨਾ ਹੱਸਦੀਆਂ, ਉਹ ਨਾ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੀਆਂ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਸ਼ਾਇਦ ਬਿੰਦੀ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਤਾ ਲੱਗਣਾ ਕਿ ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਕੀ ਕਰਾਂ। ਉਹ ਗਈ, ਦੇਖੋ ਉਹ ਇੰਨੀ ਮੈਂਟਲੀ ਸਟਰੋਂਗ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਸੀ ਜੌਨ ਦੀ ਸਪੋਰਟ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿ ਉਹ ਦੁਬਾਰਾ ਉਸ ਬੇਕਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿਖਾਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਹੈਪੀ ਆ ਜੀ। ਤੇ ਸੋ ਐਂਡ ਇਜ਼ what ends well is well ਜੀ। ਸੋ ਇਹ ਕਹਾਣੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਿਚਾਰ, ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਲਈਆਂ ਬਹੁਤ, ਸੰਦੀਪ ਨੇ ਕਹਾਣੀ ਸੁਣਾਈ ਆ, ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਸਰੋਤਿਆਂ ਦੇ ਇਸ ਕਹਾਣੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੀ ਵਿਚਾਰ ਨੇ, ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਲੱਗੀ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੀ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? 9056011350 ਸਾਡੇ ਸਟੂਡੀਓ ਦੇ ਨੰਬਰ ਨੇ। ਸਟੇਸ਼ਨ ਆਈਡੀ ਲੈ ਲਈਏ ਕਿਉਂਕਿ ਕਹਾਣੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ, ਆਪਾਂ ਰੁਕੇ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਕੁਝ ਕੁ ਐਡਾਂ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਕਾਲ ਤੇ ਨਾਲੇ ਇਸ ਕਹਾਣੀ ਤੇ ਦੁਬਾਰਾ ਆਪਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਚਰਚਾ। ਮਹਿੰਗਾ ਸਿੰਘ ਸਰਾਫ ਮੁੱਲਾਂਪੁਰ ਵਾਲੇ ਇਸ ਸਪੈਸ਼ਲ ਆਵਰ ਨੂੰ ਸਪਾਂਸਰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵੀ ਸੋਨੇ ਚਾਂਦੀ ਜਾਂ ਫਿਰ ਡਾਇਮੰਡ ਦੀ ਕਰਨੀ ਹੈ ਖਰੀਦਦਾਰੀ, ਤੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਰੇਟ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਵੀਕਐਂਡ ਵਾਸਤੇ। ਸੋਨੇ ਦਾ ਬਿਸਕੁਟ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਰੱਖਣਾ ਹੈਗਾ ਆ, ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਜੀ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਡਾਲਰ 2190 ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ, US $1700 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਤੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ 24 ਕੈਰਟ 30 ਗ੍ਰਾਮ ਸੋਨੇ ਦਾ ਕੜਾ ਜਿਹੜਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਲੈਣਾ ਹੈਗਾ ਆ $2130 ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਔਰ ਡਾਇਮੰਡ ਦੀ ਜੂਲਰੀ ਦੇ ਉੱਤੇ 12% ਦਾ ਡਿਸਕਾਊਂਟ ਆ। ਔਰ ਡਾਇਮੰਡ ਵੀ ਕਿਹੜੇ ਯੂਜ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ? ਸਰਟੀਫਾਈਡ ਡਾਇਮੰਡ ਭਾਈ। ਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਾਲ ਕਰ ਲਿਓ 9056719934 ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜੀ। ਸਟੇਸ਼ਨ ਆਈਡੀ ਲੈ ਲਈਏ ਸੁੱਕੇ, ਫਿਰ ਵੱਧਦੇ ਅੱਗੇ। You're listening to CIRF 1350 AM Brampton, Radio Humsifer. चिकन टिक्का फिश टिक्का ते बकरा जेकर खाना ना भुल्लियो ब्रेकफास्ट मीट शॉप ते उत्ते आना है जमालो देसी घ्यो दियां जलेबियां है जमालो फुल्ली गोभी दे परोठे है जमालो खालो मिस्टर चाहते आके है जमालो उनारे खुशबू पंजाब दी है जमालो हो तेनू वाजा पई मार दी। हाँ जी, जेकर तुसी भी लेना चाहते हो मैक पंजाब दी अते चखना चाहते हो लजीजदार डिशेस दा जायका तां अज ही आओ फार्मर्स मीट शॉप एंड मिस्टर चाय। वाइड रेंज ऑफ वेज एंड नॉन वेज डिशेस एंड वाइड रेंज ऑफ शेक्स एंड juices also available here. So देर ना लाओ, आज ही आओ फार्मर्स मीट शॉप एंड मिस्टर चाय, 239 Queen Street East, Unit 13. Call 9052160678 9052160678। ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਖਰਚੇ, ਪੜ੍ਹਾਈ, ਮੋਰਗੇਜ, ਇਨਕਮ ਦੀ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ, ਰੱਬ ਨਾ ਕਰੇ ਸਾਨੂੰ ਕੁਝ ਹੋਵੇ, ਸਾਰੇ ਖਰਚਿਆਂ ਲਈ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਸਾਨੂੰ 1 ਮਿਲੀਅਨ ਦੀ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਰੁਲਣ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਅਸੀਂ 30 ਸਾਲ ਦੀ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਲਿੱਤੀ ਤੇ ਜੇਬਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੁੱਟੀਆਂ। ਅਫੋਰਡੇਬਲ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਲਈ ਅਮਨ ਅਹੂਜਾ 4168166100 ਲਾਈਫ ਕ੍ਰਿਟੀਕਲ ਸੁਪਰ ਵੀਜ਼ਾ। ਜੇ ਮੰਨੇ ਤਾਂ ਮਾਇਆ ਮੈਂ ਗੱਲ ਆਖਾਂ ਤੈਨੂੰ ਵੇ ਇੱਕ ਸੋਹਣਾ ਜਿਹਾ ਘਰ ਹੋਵੇ ਚਿਰ ਤੋਂ ਚਾਹਤੀ ਮੈਨੂੰ ਵੇ ਇੱਕ ਸੋਹਣਾ ਜਿਹਾ ਘਰ ਹੋਵੇ ਚਿਰ ਤੋਂ ਚਾਹਤੀ ਮੈਨੂੰ ਵੇ। ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਜਦੋਜਹਿਦ ਕੀਤੀ ਹੈ ਆਪਣੀਆਂ ਖੁਆਇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਘਰ ਲੈਣ ਲਈ ਪਰ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਨਾ ਪੂਰੀ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਖੁਆਇਸ਼ ਹੀ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਫਿਕਰ ਨਾ ਕਰੋ। ਅੱਜ ਹੀ ਮਿਲੋ ਸੈਂਚੁਰੀ 21 ਰੈੱਡ ਸਟਾਰ ਰਿਐਲਿਟੀ ਦੇ ਵਰਦੀਪ ਢਿੱਲੋਂ ਜੀ ਨੂੰ ਜੋ ਤੁਹਾਡੀ ਘਰ ਲੈਣ ਦੀ ਖੁਆਇਸ਼ ਪੂਰੀ ਕਰਨਗੇ। ਘਰ ਸੇਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਚੰਗੇ ਰੇਟ ਤੇ ਜਾਂ ਖਰੀਦਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਮੋਰਗੇਜ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਕਰਨ ਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਮੋਰਗੇਜ ਦੀ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਿਲਿਟੀ ਉਹ ਆਪ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਅੱਜ ਹੀ ਕੰਟੈਕਟ ਕਰੋ ਵਰਦੀਪ ਢਿੱਲੋਂ ਜੀ ਨੂੰ। ਹੁਣੇ ਕਾਲ ਕਰੋ 6476847000 647 684 7000 ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲੋਂ ਤੁਸੀਂ $1500 ਤੱਕ ਦਾ ਗਿਫਟ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਦੇਖੋ ਜੀ ਘਰ ਤਾਂ ਮੈਂ ਲਊਂਗੀ ਵਰਦੀਪ ਢਿੱਲੋਂ ਹੋਣਾ ਕੋਲੋਂ ਹੀ। ਫਸਟ ਮੋਰਗੇਜ ਸੈਕਿੰਡ ਮੋਰਗੇਜ ਜਾਂ ਫਿਰ ਹੋਵੇ ਲੋਨ ਸੋਚੋ ਨਾ ਬਸ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਹੁਣੇ ਮਿਲਾ 416-601-1300 416-601-1300 last minute closing difficulties अब दा ऐसे हल सोची की जाना है हुणे भी अकाल मॉर्गेज चल अकाल। ਹੁਣੇ ਕਾਲ ਕਰੋ 416-621-1300 License number 10845. Independently owned and operated. अकाल 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 मॉर्गेज। ਜੀ ਸਰੋਤਿਓ ਵੈਲਕਮ ਬੈਕ। ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਵਕਤ ਰੇਡੀਓ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਰੰਗ ਪਰਦੇਸੀ ਵੀਕਐਂਡ ਸ਼ੋਅ 1350 AM ਰੇਡੀਓ ਹਮ ਸਫਰ ਤੇ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋ। ਕਹਾਣੀ ਬੜੀ ਖੂਬਸੂਰਤ ਸੀ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਕਾਲਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇਸ ਕਹਾਣੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਣੇ ਵਿਊ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ 905-601-1350 ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਔਰ ਰਾਜ ਗਿੱਲ ਹੁਣੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਸਪਾਂਸਰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਭੈਣ ਜੀ ਰਾਜ ਗਿੱਲ ਜਿਹੜੇ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰ ਨੇ ਜੀ, ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵੀ ਲਾਈਫ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ, ਕ੍ਰਿਟੀਕਲ, ਡਿਸੇਬਿਲਿਟੀ ਔਰ ਸਟੂਡੈਂਟ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਸਪੈਸ਼ਲ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਪਲਾਨ ਹੈਗੇ ਆ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੈਗੇ ਹੋ। 647-657-4224 ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਾਲ ਕਰ ਲੈਣੀ ਜੀ। ਜਤਿੰਦਰ ਸੋਂਧੀ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨੇ। ਬਰੈਂਪਟਨ ਤੋਂ 1.25 ਘੰਟੇ ਦੀ ਦੂਰੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਇੱਕ ਖਾਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਆਇਆ ਜੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 80 ਏਕੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ। ਬੜਾ ਖੂਬਸੂਰਤ ਘਰ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਜੀ, ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਘਰ ਦੇ ਮਾਲਕ ਬਣਨੇ ਆ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਲਓ। ਔਰ ਇੱਕ ਘਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੈਂਬਰਿਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਲਿਸਟ ਡੀਟੈਚ ਹੋਮ ਹੈ ਜੀ। 3 ਬੈਡਰੂਮ ਨੇ, 4 ਵਾਸ਼ਰੂਮ ਨੇ ਇਸ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਔਰ ਰੈਕ ਰੂਮ ਵੀ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। 3 ਪੀਸ ਜਿਹੜੇ ਬਾਥ ਪਲੱਸ ਨੇ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈਣੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਨੂੰ ਲਿਸਟ ਕਰਵਾਉਣਾ ਹੈਗਾ ਆ ਤੇ ਉਹਦੀ ਰਿਪੇਅਰ ਵਗੈਰਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਉਹ ਖੁਦ ਕਰਵਾ ਕੇ ਦੇ ਦੇਣਗੇ। ਜਤਿੰਦਰ ਸੋਂਧੀ ਸਾਹਿਬ 647-218-1300 ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਾਲ ਕਰ ਲੈਣੀ ਜੀ। ਲਓ ਜੀ ਆਪਾਂ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਪਹਿਲੀ ਕਾਲ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਕਾਲਸ ਨੇ, ਸਾਰੇ ਪੇਸ਼ੈਂਸ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖੋ। ਸਾਰੇ ਨਾਲ ਪਲੀਜ਼ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਛੋਟੀ ਛੋਟੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਨਿੱਕੀ ਨਿੱਕੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨੀ ਹੈ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ। 5025। ਹਾਂਜੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਜੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਹਾਂਜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਕਹਾਣੀ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੀ ਸੀ, ਔਰ ਇਹ ਸੁਣਾਈ ਨਹੀਂ ਗਈ, ਐਕਚੁਅਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਲਮਾਈ ਗਈ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ। ਉਹ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਉਸ ਸਭ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ। ਬਿਲਕੁਲ। ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੰਗੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ, ਉਹ ਤਾਂ ਚਲੋ ਕਸ਼ਲਿਆ ਆਂਟੀ ਸੀਗੇ ਹਨਾ, ਜੌਨ ਵੀ ਸੀ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਵਿਲਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਨਾ, ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਕਹਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਲਨ ਹੈ ਜੋ ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਹੈ, ਜੋ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਅਲਾਓ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਚੁੱਕ ਸਕੀਏ। ਈਵਨ ਕਿ ਮੁੰਡੇ ਵੀ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਇਹਦੇ 'ਚ ਦਿਖਾਇਆ ਗਿਆ, ਔਰ ਕੁੜੀਆਂ ਵੀ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਇੱਧਰ ਆਉਣ ਵਾਸਤੇ ਇਸ ਸਿਸਟਮ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਚੁੱਕ ਕੇ ਉਹ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਤਾਂ ਆਈ ਥਿੰਕ ਸੋ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਐਕਚੁਅਲ ਵਿਲਨ ਹੈ ਨਾ, ਇਸ ਜੋ ਆਪਣਾ ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਆਈ ਥਿੰਕ ਸੋ ਸੁਧਾਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਬਚਣ ਦੇ ਲਈ। ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਸਿਸਟਮ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਵੀ ਆਪਾਂ 2-2 ਜੌਬਾਂ ਕਰੀਏ, ਹੈ ਨਾ। ਜੌਬ ਆਪਣੇ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਆਪਾਂ ਜੌਬਾਂ ਨਹੀਂ, ਜੌਬ ਤਾਂ ਚਲੋ ਤਾਂ ਉਹ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ, ਸੌਰੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਟਰਪਟ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਜੌਬ ਤਾਂ ਚਲੋ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ, ਉਹ ਫਰੀ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਹੋਰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਹ ਵਿਹਲੀ ਸੀ, ਉਹ ਜੌਬਸ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ। ਪਰ ਜੋ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਇੱਥੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਮੈਂ ਜਾਣਦਾ, ਜਿੰਨਾ ਕੁ 3-4 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਲੋਕ, PR ਪੱਕੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਉਹ ਅਲੱਗ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਰਹਿਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਦੈਨ ਡਾਈਵੋਰਸ ਮਤਲਬ ਫਾਈਲ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਉਹ 2-3 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਦੁਬਾਰੇ ਕਿਤੇ ਮੈਰਿਜ ਕਰਵਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਟਾਈਮ ਪੀਰੀਅਡ ਵਧਾਉਣਾ ਪਊਗਾ ਕਿ ਜੇ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਕੁਛ ਵੀ ਕੋਈ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਫਰਾਡ ਦੇ ਅੰਡਰ ਕੋਈ ਡਾਈਵੋਰਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ
ਮੈਂ ਇਸ ਨੂੰ ਡਾਈਵੋਰਸ ਤਾਂ ਦੇ ਦਿੰਦਾ ਜਾਂ ਦੇ ਦਿੰਦੀ ਹਾਂ, ਪਰ ਇਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਫਰਾਡ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ 10 ਜਾਂ 15 ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਉਸਨੂੰ ਮੈਰਿਜ ਲਈ ਉਸਨੂੰ ਡਿਨਾਈ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਇਹ ਬੰਦਾ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 10 ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਮੈਰਿਜ ਨਹੀਂ ਅੱਗੇ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਵੀ ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਲਾਅ ਹੈਗਾ ਬੜਾ ਸੌਫਟ ਹੈਗਾ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸੌਫਟ ਹੈ। ਈਵਨ ਕਿ ਮੈਂ ਕੱਲ ਵੀ ਸੁਣ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਨੇ ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਦੇ ਚਾਕੂ ਮਾਰਿਆ ਔਰ ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਉਹ ਬਾਹਰ ਆ ਗਿਆ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸੌਫਟ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਹੀ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ। ਈਵਨ ਕਿ ਆਪਣੇ 10 ਕਿਲੋ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਪੀਅਰਸਨ 에ਅਰਪੋਰਟ ਤੇ ਹੈਰੋਇਨ ਫੜੀ ਗਈ ਹੈ, ਕੋਕੇਨ ਆਈ ਥਿੰਕ ਸੌਰੀ, ਤੇ ਉਹ ਸੈਕਿੰਡ ਦੇ ਜ਼ਮਾਨਤ ਤੇ ਬਾਹਰ ਆ ਗਏ ਨੇ ਉਹ ਜੀ ਕਪਲ। ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸੌਫਟ ਹੈ ਲਾਅ ਇੱਥੋਂ ਦਾ। ਔਰ ਲੋਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਸੌਫਟ ਲਾਅ ਨੂੰ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਇੰਡੀਅਨ ਲੋਕ ਤਾਂ ਮੇਨਲੀ ਜਿੱਥੇ ਕਾਨੂੰਨ ਪੋਲਾ ਹੋਵੇ, ਸੌਫਟ ਹੋਵੇ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹਦਾ ਫਾਇਦਾ ਚੱਕਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਬੜੱਪਨ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਹਾਂ। ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਵਾਸਤੇ ਵੀਰ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਵੀਰੇ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਕਾਲ ਕਰ ਲੈਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਅਮਰੀਕ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨੰਬਰ ਦੱਸਦਾ ਜੀ। ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਜਾਂ ਬਿਜ਼ਨਸ ਉੱਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੀਟਿੰਗ ਜਾਂ ਫਿਰ 에ਅਰ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਸਰਵਿਸ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ, ਨਵਾਂ ਸਿਸਟਮ ਇੰਸਟਾਲ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਉਹਨੂੰ ਰਿਪੇਅਰ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, 20 ਸਾਲ ਸਰਦਾਰ ਅਮਰੀਕ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ 416 803 8053। H ਮੰਡ ਤੁਹਾਡੀ ਆਈਡੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਗੁੱਡ ਮਾਰਨਿੰਗ ਜੀ। ਗੁੱਡ ਮਾਰਨਿੰਗ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਜੀ। ਸਟੋਰੀ ਕਹਾਣੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਤਲਬ 100% ਰਿਐਲਿਟੀ ਤੇ ਹੈਗੀ ਆ ਜੀ। ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਮੈਂ ਸਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਕੀ ਆ। ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਮੇਰੇ ਇੱਕ ਫਰੈਂਡ, ਉਹਦੀ ਸਿਸਟਰ ਸੀਗੀ ਇੱਥੇ ਪੱਕੀ ਸੀਗੀ, ਤੇ ਉਹਦੀ ਇੱਕ ਮਤਲਬ ਕਿਸੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਪਹਿਚਾਣ ਸੀ। ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਕਰਾਇਆ ਜੀ। ਉਹ ਇੱਥੇ ਰਿਫਿਊਜੀ ਸੀ ਤੇ ਕੁੜੀ ਦੀ ਜਦ ਸਿਹਤ ਚੰਗੀ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਜਿੱਦਾਂ ਮਤਲਬ ਮੁੰਡਾ ਸਲਿਮ ਜਿਹਾ ਸੀ, ਤੇ ਚਲੋ ਜੀ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਸਭ ਕੁਝ ਹੋ ਗਿਆ, ਬੱਚਾ ਵੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਮੁੰਡੇ ਦੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਆ ਗਏ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦਿਮਾਗ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹ ਮੁੰਡਾ ਕਹਿਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਵੀ ਲੋਕੀ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਤੇਰੀ ਮਾਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਤੁਰੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਤੇਰੀ ਮਤਲਬ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਖਿਆਲ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆ ਗਏ ਤੇ ਉਹਦਾ ਡਾਈਵੋਰਸ ਹੋ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਕੁੜੀ ਨੇ ਹੋਰ ਜਾ ਕੇ ਵਿਆਹ ਕਰਾਇਆ ਤੇ ਹੁਣ ਉਹ ਫੈਮਿਲੀ ਹੱਸਦੀ ਵਸਦੀ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਘਰ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਰਹੀ ਗੱਲ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੀ, ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਰੋਕ ਸਕਦੇ, ਨਹੀਂ, ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਮਿਲ ਗਈ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਜਿੱਦਾਂ ਮਰਜ਼ੀ ਸੋਲਵ ਕਰੋ। ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਮੇਰੇ ਫਰੈਂਡ ਦੀ ਵਾਈਫ ਆਈ ਸੀ, ਉਹ ਪਿੱਛੋਂ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਟ ਆਈ, 7 ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ ਬੇਬੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਵਿਆਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਤੇ ਉਹ ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕਰਨਾ ਚਾਹਿਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ, ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਮਿਲ ਗਈ ਆ, ਅਸੀਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਮੇਰੀ ਸਟੋਰੀ ਹੈ ਜੀ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਵੀਰ ਜੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਤੁਹਾਡੀ ਆਪਣੀ ਸਟੋਰੀ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਜੀ। ਤੇ ਆਪਾਂ ਨੈਕਸਟ ਕਾਲ ਲੈ ਲਈਏ 4878। ਹਾਂਜੀ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਰਾਜਵੀਰ, ਸੁਖਦੇਵ ਤੇ ਸੰਦੀਪ ਜੀ। ਜੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਜਿਹੜੀ ਕਹਾਣੀ ਸੁਣਾ ਕੇ ਸੰਦੀਪ ਜੀ, ਤੇ ਬਹੁਤ ਹਾਰਟ ਟੱਚਿੰਗ ਸਟੋਰੀ ਸੀ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹੀ, ਸਭ ਕੁਛ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਹੀ ਦਿੱਤਾ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਇਹ 'ਚੋਂ 4-5 ਪੁਆਇੰਟ ਆ ਰਹੇ ਆ ਸਾਹਮਣੇ ਜੀ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਸਵਾਰਥ ਆ ਰਿਹਾ ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ ਤੇ, ਜਿਹੜਾ ਮਤਲਬ ਚਲੋ ਵਾਸੀ ਵਾਸਣ ਲੱਗਦੇ ਸੀਗੇ, ਠੀਕ ਆ। ਉਹਨੇ ਜਦੋਂ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਹੈਲਪ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਸਵਾਰਥ ਨਹੀਂ ਛੁਪਿਆ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜੀ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਮਾਂ ਬਾਪ ਦਾ ਲਾਲਚ ਆ ਗਿਆ। ਖੈਰ ਲਾਲਚ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਕਈ ਵਾਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਜਦੋਂ ਮਾਂ ਬਾਪ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਭੇਜਦੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕਈ ਮਜਬੂਰੀਆਂ ਵੀ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਕਈ ਉਹ ਪੈਸੇ ਆਪਣੇ ਕਿਸੇ ਲੋਨ ਤੇ ਚੱਕ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜਦੇ ਆ, ਕਿ ਉਹ ਹਰ ਇੱਕ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵੀ ਚਲੋ ਜਿਹੜਾ ਲਾਈਫ ਆ ਵਧੀਆ ਢੰਗ ਨਾਲ ਜੀ ਜਾਵੇ। ਤੇ ਤੀਸਰਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਵੀ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਆ ਚਲੋ ਮਾਂ ਬਾਪ ਦੇ ਲਾਲਚ ਦੇ ਕਾਰਨ ਉਹਦੀ ਲੜਕੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਮਰ ਵੀ ਉਹ ਵੱਡੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੇ ਲੜਕੇ ਨਾਲ ਰਿਸ਼ਤੇ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਚੱਲਦੀ ਆ, ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਚਲੋ ਏਜ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ ਉਹ ਸਿਰੇ ਨਹੀਂ ਚੜ੍ਹਦਾ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜਾ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਜੌਨ ਨਾਂ ਦੇ ਲੜਕੇ ਨਾਲ ਸ਼ਾਦੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਜ ਆ ਉਹ ਵੀ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਐਕਸੈਪਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਇਹ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਜੋ ਕੁਛ ਵਾਪਰਿਆ, 99% ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ 100% ਕਹੂੰਗਾ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਵਾਪਰਿਆ ਜੋ ਵੀ, ਉੱਤੇ ਬਹੁਤ ਇਹ ਹਾਰਟ ਟੱਚਿੰਗ ਸਟੋਰੀ ਆ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਾ ਡਿਟੇਲ ਨਾਲ ਹੀ ਦੱਸ ਹੀ ਦਿੱਤਾ, ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹੀ।
ਤੇ ਬਾਕੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਤੁਹਾਡਾ। ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਵੀਰ ਜੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ। ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ, ਧੰਨਵਾਦ, ਮਿਹਰਬਾਨੀ। ਅਗਲੀ ਕਾਲ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਦਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਆਪਾਂ ਲੈਣਾ ਹੈ। ਨਮਸਕਾਰ ਫੂਡ ਐਂਡ ਮੀਟ ਸ਼ਾਪ 965 ਵੇ ਡਰਾਈਵ ਵੈਸਟ ਨੇ। ਵੈਜੀਟੇਰੀਅਨ ਜਾਂ ਫਿਰ ਨਾਨ ਵੈਜੀਟੇਰੀਅਨ ਫੂਡ ਲੈਣਾ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮੈਰੀਨੇਟਡ ਚਿਕਨ ਫਿਸ਼ ਪਕੌੜਾ ਲੈਣਾ ਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਜ਼ਰੂਰ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਲਿਓ। ਇਹ ਹੈਗੇ ਨੇ ਜੀ ਬਵੇੜ ਤੇ ਚਕੂਜੀ ਦਾ ਇੰਟਰਸੈਕਸ਼ਨ ਪੈਟਰੋ ਗੈਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਪਾਸੇ 299 769 1288। ਤੇ ਪਾਪੂਲਰ ਕਿਚਨ ਵਾਲਿਆਂ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਚਨ ਬਣਾਉਣੀ ਹੈ, 5 ਸਟਾਰ ਰੇਟਡ ਨੇ ਗੂਗਲ ਦੇ ਉੱਪਰ। ਤੁਹਾਨੂੰ 3D ਡਿਜ਼ਾਈਨਿੰਗ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾ ਦੇਣਗੇ ਕੰਪਿਊਟਰ ਤੇ ਕਿ ਕਿਚਨ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਵੇਂ ਦੀ ਲੱਗੂਗੀ। ਸੋ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਚੇਂਜਸ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਮੂਹਰੇ ਪੂਰੀ ਪਿਕਚਰ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਚਨ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਵੇਂ ਦੀ ਲੱਗਣੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਉਹਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨਾ, ਉਹ ਤਾਂ ਡਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਪੈਸੇ ਲਾਣੇ ਪੈਣੇ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਬਲਜੀਤ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਾਲ 416 998 6428 416998 6428 ਤੇ ਪਾਪੂਲਰ ਕਿਚਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇੰਟਰਨੈਟ ਜਾਂ ਫਿਰ ਸੈਲਫੋਨ ਦੀ ਸਪੈਸ਼ਲ ਡੀਲਸ ਲੈਣੀਆਂ ਨੇ, ਪੈਸੇ ਬਚਾਉਣੇ ਆ ਜਾਂ ਫਿਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਡਾਟਾ ਲੈਣਾ, ਨਵੇਂ ਸੈਲਫੋਨ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਵਨ ਟੱਚ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰ ਲਿਓ। ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਬਿਜ਼ਨਸ ਹੈ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉੱਥੇ ਫੋਨ ਲਾਈਨਸ ਚਾਹੀਦੀਆਂ, ਕੋਈ ਸਟੂਡੀਓ ਤੁਸੀਂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣਾਇਆ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੋਨ ਲਾਈਨਸ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ, 1 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 100 1000 ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਲਾਈਨਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ ਅਵੇਲੇਬਲ ਕਰਵਾਉਣਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਕ੍ਰਿਸਟਲ ਕਲੀਅਰ ਆਵਾਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ। ਹੁਣ ਇਹ 1350 ਤੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਲਾਈਨਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਜ਼ਰੂਰ ਤੁਸੀਂ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਲਿਓ 905 203 3636 905 203 3636। ਆਪਾਂ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਨੈਕਸਟ ਕਾਲ 2433 ਤੁਹਾਡਾ ਨੰਬਰ ਆ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, अस्सलाम वालेकुम। जाहिद बात कर रहे हैं जी। मैं जी जाहिद जी, बहुत अच्छी स्टोरी है। बेशक सारे लोग बड़े ध्यान से सुन रहे थे और बहुत ही सारे इंसीडेंट ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਨੌਲੇਜ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਹੈ। ਈਵਨ I will confess that I have seen similar happenings in girls and boys and families from Pakistan also। ਜੀ ਉਹ ਸਦਮੇ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਐਸਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਪਰੰਪਰਾ ਸੀ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਛੱਡ ਕੇ ਤੇ ਉਹ ਛੋਟੀ ਛੋਟੀ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਵੱਡਾ ਬਣਾ ਲਿਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇੱਕ ਔਰਤ ਨਾਲ ਸ਼ਾਦੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਦੀ ਜਿਹੜਾ ਵਕਾਰ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਸ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਦੀ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਲੈਟ ਗੋ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਬੜਾ ਇੱਕ ਐਸੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਔਰ ਬੱਚੀਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਤਾਰੀਖ ਕਹਿ ਲਓ ਜਾਂ ਜਿਹੜੀ ਕਲਚਰਲ ਬੈਕਗਰਾਊਂਡ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਗਿਵ ਅਪ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਉਹਨੂੰ ਗ੍ਰਿਪ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਔਰਤ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਮਰਦ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸ਼ਾਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਤਾਲੁਕ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਰਿਲੀਜੀਅਸ ਵੀ ਵਕਾਰ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਆਪਣਾ ਕਲਚਰਲ ਵੀ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਨੇ। ਇਹ ਅਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਬਾਕੀ ਇਹ ਬਾਅਦ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਜੌਨ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ਾਦੀ ਕਰਕੇ ਖੁਸ਼ ਹੋਣਾ ਹੈ ਜਾਂ ਜਗਦੀਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰਕੇ ਹੋਣਾ ਹੈ ਜਾਂ ਹਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰਕੇ ਹੋਣਾ ਹੈ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰਕੇ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਉਹਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਮਿਲੇ ਉੱਥੇ ਉਹ ਇਨਸਾਨ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੀ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਜਿਹੜੇ ਫੈਕਟਰਸ ਨੇ ਉਹ ਬੜੇ ਟਰੂ ਨੇ ਔਰ ਉਹ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਜੋ ਸਾਡੀਆਂ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਨੇ, ਵੀ ਆਰ ਮਿਸਿੰਗ ਦੋਜ਼ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਐਂਡ ਵੀ ਆਰ ਰਨਿੰਗ ਬਿਹਾਈਂਡ ਫॉर ਸਮਥਿੰਗ ਫਾਰ ਲੈਸ ਦੈਨ ਦੈਟ। ਜੀ ਮੈਂ ਇਹੀ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹ ਰਿਹਾ। ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਵਿਚਾਰ ਵੀਰ ਜੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ, ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ, ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਤੁਹਾਡਾ ਕਾਲ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਲਓ ਜੀ, ਅਗਲੀ ਕਾਲ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਗਰ ਤੁਹਾਡਾ ਲੈਪਟਾਪ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕੰਪਿਊਟਰ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਵਾਇਰਸ ਆ ਗਿਆ, ਸਲੋ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਆ, ਕੋਈ ਇਸ਼ੂ ਆ ਗਿਆ ਆ, ਕੋਈ ਪਿਕਚਰ ਬਲਰੀ ਆ ਜਾਂ ਕੋਈ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਲੈਪਟਾਪ ਕੰਪਿਊਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਹਰਮੀਤ ਹੁਣਾਂ ਦਾ ਨੰਬਰ ਨੋਟ ਕਰ ਲਿਓ ਸਰੋਤਿਓ। ਜ਼ਰੂਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਲ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ 647 571 8774 ਦੇ ਉੱਤੇ, 647 571 8774 ਦੇ ਉੱਤੇ। ਔਰ ਕਦੀ ਵੀ ਟੀਵੀ ਜਾਂ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਅਪਲਾਈਐਂਸਸ ਲੈਣੀ ਹੋਣ ਤਾਂ ਫਿਰ ਟੈਲੀਟਾਈਮ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਲਿਓ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ teletime.ca ਤੇ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰਿਓ। 905 273 5550 ਤੇ ਕਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਮਹਿੰਗਾ ਸਿੰਘ ਸਰਾਫ ਮੁੱਲਾਪੁਰ ਵਾਲੇ, ਤੇ ਮਹਿੰਗਾ ਸਿੰਘ ਸਰਾਫ ਮੁੱਲਾਪੁਰ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ 골ਡ, ਡਾਇਮੰਡ, ਸਿਲਵਰ ਦੀ ਜੁਐਲਰੀ ਲੈਣੀ ਆ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੇ ਪਹੁੰਚੋ। 12% ਦਾ ਡਿਸਕਾਊਂਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਹੈ ਡਾਇਮੰਡ ਦੀ ਜੁਐਲਰੀ ਤੇ। ਸੋ 12% ਦਾ ਡਿਸਕਾਊਂਟ ਡਾਇਮੰਡ ਦੀ ਜੁਐਲਰੀ ਤੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾਊਗਾ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਰੰਗ ਪਰਦੇਸੀ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦੇਣ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸੋਨੇ ਦਾ ਬਿਸਕੁਟ ਤੁਸੀਂ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਫਿਰ
$2190 ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਡਾਲਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੋਨੇ ਦਾ ਬਿਸਕੁਟ ਮਿਲ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਤੇ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ USA ਡਾਲਰ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ $1700। ਸੋਨੇ ਦਾ ਕੜਾ ਤੁਸੀਂ ਲੈਣਾ 30 ਗ੍ਰਾਮ ਦਾ 24 ਕੈਰੇਟ ਦਾ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ $2130 ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵਾਸਤੇ ਫਿਰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਕਾਲ ਕਰ ਲਿਓ 905 671 9934 905 6719934। ਕਦੇ ਵੀ ਕੋਈ ਨੰਬਰ ਮਿਸ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਪਾਂਸਰ ਦਾ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਸਾਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। 647 627 3200 647 627 3200 ਜਾਂ ਫਿਰ ਟੈਕਸਟ ਮੈਸੇਜ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ 647 513 8400 647 513 8400। ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਬਿਜ਼ਨਸ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਸਾਡੇ ਸ਼ੋਅ ਦੇ ਰਾਹੀਂ, ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਲਿਓ ਇਹਨਾਂ ਹੀ ਨੰਬਰਾਂ 'ਤੇ 647 627 3200 ਜਾਂ ਫਿਰ 647 513 8400 ਦੇ ਉੱਪਰ। ਆਪਾਂ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਨੈਕਸਟ ਕਾਲ 6599 ਜੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ, ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਲੌਂਗ ਸਟੋਰੀ ਸ਼ਾਰਟ ਕਰਨਾ ਸਿਰਫ ਪੁਆਇੰਟ ਇੱਕ ਤੇ ਨਾ ਜਿਹੜਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਇਹ ਆਪਣੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ 'ਚ ਕੋਹੜ ਇਹ ਕੋਹੜ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਵਰਡ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ, ਕੋਹੜ ਆ। ਅਤੇ ਦੂਸਰਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਲਾਅ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਖਿਲਾਫ ਉਹ ਆਪਣੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਜਦੋਜਹਿਦ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ PC ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਗੌਰਮੈਂਟ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਲਾਈ ਸੀ ਮੈਂ 5 ਸਾਲ ਹੀ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਜੇ ਮੈਂ ਨਾ ਭੁੱਲਦਾ ਜੀ। ਤੇ ਇਹ ਮੁੜ ਕੇ ਟਰੂਡੋ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਰਿਵਰਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕੁਝ ਹੱਦ ਤੱਕ ਠੀਕ ਹੀ। ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਜਦੋਂ 5 ਸਾਲ ਇਕੱਠੇ ਰਹੇ 2 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਫਿਰ ਔਖਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ जी। बहुत शुक्रिया। एक मेरी सिफारिश थी गाने की जी, आज मौसम बड़ा बेईमान है, आपने वो प्ले नहीं किया। ਅੱਜ ਮੌਸਮ ਬੜਾ ਬੇਈਮਾਨ ਬੇਈਮਾਨ ਹੈ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਹਜੇ ਵੀ ਮੌਸਮ ਬੇਈਮਾਨ ਹੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਮੌਸਮ ਬੇਈਮਾਨ ਨੂੰ ਇੰਜੋਏ ਕਰੋ, ਗੀਤ ਤੁਹਾਡਾ ਕਿਸੇ ਦਿਨ ਫੇਰ ਲਾ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਹਾਂਜੀ, ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਮਾਫੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਟਾਈਮ ਮਿਲਿਆ 10 ਵਜੇ ਤੱਕ ਜ਼ਰੂਰ ਲਾਵਾਂਗੇ, ਵਾਅਦਾ ਹੈ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ। ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ। ਸੋ ਬਿਲਕੁਲ ਅੱਜ ਮੌਸਮ ਬੜਾ ਬੇਈਮਾਨ ਹੈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਚਿਕਨ ਟਿੱਕਾ ਲੈਣਾ, ਘਰੇ ਲਿਆ ਕੇ ਬਣਾਉਣਾ, ਚਾਹੇ ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਬਣਿਆ ਬਣਾਇਆ ਖਾਣਾ ਹੈ ਤੁਸੀਂ, ਤੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਹੀ ਦੇਸੀ ਘਿਓ ਦੀਆਂ ਜਲੇਬੀਆਂ ਖਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਖਾਣੇ ਆ ਮੁਰਗੇ ਦੇ ਖੰਭ ਜਾਣੀ ਕਿ ਚਿਕਨ ਵਿੰਗਸ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਫਾਰਮਰਜ਼ ਮੀਟ ਸ਼ਾਪ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਆਰਡਰ ਕਰ ਲਿਓ। ਸਵੇਰ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੈ, ਆਲੂ ਗੋਭੀ ਮੂਲੀ ਵਾਲੇ ਪਰੌਂਠੇ, ਚੀਜ਼ ਵਾਲੇ ਪਰੌਂਠੇ, ਜਿੱਦਾਂ ਦਾ ਮਰਜ਼ੀ ਪਰੌਂਠਾ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਬਣਾ ਕੇ ਦੇਣਗੇ। ਸੋ ਫਾਰਮਰਜ਼ ਮੀਟ ਸ਼ਾਪ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ 905 216 905 216 0678 ਤੇ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਪਰੌਂਠੇ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਆਰਡਰ ਕਰ ਲਿਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਪਰੌਂਠੇ ਬਣਾਉਣ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਟਾਈਮ ਵੀ ਲੱਗਦਾ। 905 216 0678 ਲੰਚ ਤੇ ਡਿਨਰ ਵੀ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆਪਣਾ ਆਰਡਰ ਪਲੇਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। 239 ਕੁਈਨ ਸਟਰੀਟ ਈਸਟ ਤੇ ਲੋਕੇਟਡ ਹੈ। ਤੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ $20 ਦਾ ਖਾਣਾ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਇੱਕ ਜੂਸ ਦਾ ਗਲਾਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੰਪਲੀਮੈਂਟਰੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾਊਗਾ। $50 ਦਾ ਫੂਡ ਤੁਸੀਂ ਆਰਡਰ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰੀ ਮੱਛੀ ਨਾਲ ਬਿਲਕੁਲ ਫ੍ਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਊਗੀ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨੀ ਹੈ ਕਹਾਣੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਤਾਂ ਫਿਰ 905 601 1350 9056011350 ਸਾਡੇ ਸਟੂਡੀਓ ਦੇ ਨੰਬਰ ਨੇ। ਆਪਾਂ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਅਗਲੀ ਕਾਲ। ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੀ ਆਈਡੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ, ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਜੀ ਬਾਈ ਜੀ। ਦੇਖੋ ਕਿਸੇ ਕੰਟਰੀ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਆ ਕੋਈ ਵੀ ਉਹਦਾ ਸੌਫਟ ਹੋਣਾ ਜਾਂ ਹਾਰਡ ਹੋਣਾ ਇੰਨਾ ਨਿਰਭਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਜਿੰਨਾ ਬੰਦੇ ਦਾ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਆਪਣਾ ਖੁਦ ਦਾ ਲਾਲਚ ਕਹਿ ਲਈਏ ਜਾਂ ਉਹਦਾ ਕਦਰ ਕੀਮਤਾਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਇਨਸਾਨ ਦੀ, ਉਹਦੀਆਂ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦੀਆਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਹੈ ਨਾ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਚੰਗੇ ਆਪਣੇ ਭਵਿੱਖ ਲਈ ਕਿਸੇ ਕੰਟਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਲੋਕ ਮਾਈਗ੍ਰੇਟ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਹੈ ਨਾ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮੈਰਿਜ ਕਰਾ ਕੇ ਆਉਣਾ ਵੀ ਹੈਗਾ ਆ। ਇੱਥੇ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਵੀ ਹੋਏ ਆ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਸਹੀ ਲੱਗਦਾ, ਹਰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਚਾਹੇ ਬੰਦਾ ਘੱਟ ਕੁਆਲੀਫਾਈ ਆ, ਸੋਹਣਾ ਨਹੀਂ ਜਾਂ ਜੋ ਕੁਛ ਵੀ ਹੈਗਾ, ਉਦੋਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਇੱਕ ਪਰਸਨ ਵੱਲੋਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸਮਝੌਤਾ। ਉਹ ਸਮਝੌਤਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕਈ ਵਾਰ ਉਹ ਸਮਝੌਤਾ ਥੋੜਾ ਲੰਬਾ ਟਾਈਮ ਚੱਲ ਜਾਂਦਾ। ਫਿਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਫਿਰ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਉੱਥੋਂ ਆਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਸਪਾਊਸ ਹੈ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ
ਨੁਕਸ ਕੱਢਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਦੀ ਜੌਬ 'ਚ ਕੱਢਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। ਕਈਆਂ ਦੀ ਤਾਂ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਈਗੋ ਕਹਿ ਲਓ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਲਾਲਚ ਕਹਿ ਲਓ, ਉਹ ਫਿਰ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਸਮਾਜ ਵੱਲ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ ਕਿ ਫਲਾਣੇ ਕੋਲ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਘਰ ਆ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਆਹ ਗੱਡੀਆਂ ਆ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ। ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਲਾਈਫ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨੇ ਜੀ ਚੁੱਕਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਸਪਾਊਸ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਉਹਨੂੰ ਖੂਹ ਖਾਤੇ ਸਿੱਟ ਦਿੰਦਾ ਆ। ਬਸ ਉਹਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਾ ਇੱਕ ਪੱਟੀ ਵੱਜ ਜਾਂਦੀ ਬਾਹਰਲੇ ਸਮਾਜ ਦੀ। ਉਹ ਫਿਰ ਬਸ ਨਾ ਤਾਂ ਉਹ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਕਿਸੇ ਸਪਾਊਸ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਕਰਦਾ, ਜਿਹੜੇ ਉਹਨੇ ਬੱਚੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੋਏ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਪਰਵਾਹ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਬਸ ਉਹ ਇੱਕ ਟੋਟਲੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਨਾ ਉਹ ਸੈਲਫਿਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਆ। ਅਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਲਾ ਜਿਹੜਾ ਕਦਮ ਆ, ਚਲੋ ਇਹਨਾਂ ਕੰਟਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਆ ਕਿ ਵਾਇਲੈਂਸ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਹਰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਰਾਈਟਸ ਆਪਣੇ ਆ। ਬਸ ਉਹ ਐਸੇ ਹੀ ਰਾਈਟਸ ਦੀ ਦੁਹਾਈ ਪਾ ਕੇ ਉਹ ਪਰਿਵਾਰ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦਾ ਆ। ਪਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਆ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਸਿਆਣਿਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਲਾਠੀ ਆ ਇਹ ਬੇਆਵਾਜ਼ ਆ। ਇਹ ਸਮੇਂ ਦਾ ਚੱਕਰ ਮੁੜ ਕੇ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਲਾਲਚੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜ਼ਰੂਰ ਆਉਂਦਾ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸੇ ਚੰਗੇ ਸਪਾਊਸ ਨੂੰ ਹਰਟ ਕਰਦੇ ਆ। ਇਹ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਵਾਇਲੈਂਸ ਹੈਗੀ ਆ ਜਾਂ ਕੁਛ ਆ, ਕੋਈ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਹੈਗੀ, ਫਿਰ ਤਾਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਾਇਜ਼ ਆ। ਪਰ ਜੇ ਲਾਲਚ ਬਸ ਹੋ ਕੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸਰੀਰਕ ਨੁਕਸ ਕੱਢਣੇ, ਉਹਦੀ ਜੌਬ ਦੇ ਨੁਕਸ ਕੱਢਣੇ ਆਪਣੇ ਸਪਾਊਸ ਦੇ, ਇਹ ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਕੇ ਨਾ ਫਿਰ ਜਿੱਦਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਲਾਈਫ ਲੰਘਦੀ ਜਾਂਦੀ ਆ ਉਦੋਂ ਤਾਂ ਠੀਕ ਲੱਗਦੀ ਆ, ਪਰ ਉਹ ਬੰਦਾ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਬਹਿ ਕੇ, ਮੈਂ ਪੱਕੀ ਗੱਲ ਸ਼ੌਰਟੀ ਨਾਲ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਹਾਂ, ਉਹ ਗੁੱਠਾ ਆਪਣੇ ਰੋਊਗਾ ਉਹ ਬੰਦਾ ਮੁੜ ਕੇ ਜਾ ਕੇ ਕੋਈ ਵੀ, ਜਿਹਨੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਹਰਟ ਕੀਤਾ। ਔਰ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ, ਇਹਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਮਾੜਾ ਅਸਰ ਉਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਪੈਣਾ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਹ ਕਦੀ ਵੀ ਆਪਣੇ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਡਿਸੀਜ਼ਨ ਮੇਕਰ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦੇ। ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਇੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਫਿਰ ਬੰਦਾ ਲਾਸਟ, ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਣੇ ਸਮਾਜ 'ਚ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਕਿ ਲਾਸਟ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਾਹੇ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਸੁਖੀ ਮੁੜ ਕੇ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਉਹ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ, ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮੁੜ ਕੇ ਸਮਾਂ ਲੰਘ ਕੇ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਨਾ ਪੂਰੀ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੰਗ ਕਰਦੀਆਂ, ਝੰਜੋੜਦੀਆਂ ਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਲਾਈਫ ਤਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਆਉਣੀ ਆ, ਨਾ ਕੋਈ ਮੁੜ ਕੇ ਜਦੋਂ ਚਲ ਗਿਆ ਉਹਨੇ ਆ ਕੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੁਛ ਦੱਸਣਾ ਜੀ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਫੈਮਿਲੀ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨਾ, ਹਾਂਜੀ, ਉਹਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹਰ ਵੇਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਬਾਹਰ ਆਪਣੀ ਘਰ ਦੀ ਚਾਰ ਦੀਵਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਉੱਪਰ ਰੱਖਣਾ, ਉਹਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦਿਓ ਜੀ। ਬਿਲਕੁਲ, ਡਜ਼ਨਟ ਮੈਟਰ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਸੌਫਟ ਆ ਹਾਰਡ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਆਪਣੇ ਜੋ ਅੰਦਰੋਂ ਕਹਿ ਲਓ ਵੀ ਇੱਕ ਆਵਾਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਜਾਂ ਕਹਿ ਲਓ ਵੀ ਆਪਣੀ ਫੈਮਿਲੀ ਵੈਲਿਊ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਉਹਦੀ ਕਦਰ ਕਰਨੀ। ਵੀਰ ਜੀ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ, ਕਾਲਸ ਬਹੁਤ ਨੇ। ਹਮੇਸ਼ਾ ਇੱਥੇ ਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੱਲ ਤਾਂ ਦੇਖੋ, ਤੁਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਪਰਿਵਾਰ ਆ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪ੍ਰਾਇਓਰਿਟੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰੱਖੋ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੁਖਦੇਵ। ਸੌਰੀ, ਸ਼ਾਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰੂੰਗੀ, ਪਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਮੇਰੇ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਕਹਿਣੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਆ ਵੀਰ ਜੀ ਨੇ ਹੁਣੇ ਆਏ ਸੀ ਜਿਹੜੇ, ਬੜੀ ਵਧੀਆ ਐਕਸਪਲੇਨੇਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ, ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਕਿਹਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਪਰ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੁਛ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਕਦਰਾਂ ਕੀਮਤਾਂ